بكان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم يجد موسى نصرا حتى جاوز حيث أمره الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على الحرف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. باب حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم اللهم صل على صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا أبو الوليد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قسما فقال الرسول إن هذه لقسمة فصبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن ابن قد رعاها. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. باب وإذا حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا صعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب فقيل هذا الموسى في قومه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم قدر الله وقبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام قيما واعفو عن كل من تلوا عاشقين وهو في من بدعة البخاري وعن القارين وسامعين ومضيبهم بحب البخاري. إنني أنا ماضي طه
والطاعة إنني أنا مادح عاليا بأجل خصالي صل سلم على ميدا وما بدا بوضاني وعلى كل آل وصحبه وعلى من قفى بفعال إنني أنا مادح طاعة خير من أراضينا والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار وأزواجه الطيبات الطاهرات. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. صدق نبي الله سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் அன்பும் மேலான கருணையும் நமக்கெல்லாம் வந்து சேரட்டுமாக. நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி ஹாத்தமுன் நபியின் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அன்பையும் ஷஃபாஅத்தையும் பெறுவதற்கு அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வல்லா ரஹ்மான் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் மனைவி மக்கள் குடும்பத்தார் யாவருக்கும் உயிருள்ள வரையிலும் உடல் சுகத்தை நசீபாக்கி தருவானாக. மருத்துவமனை கஷ்டம் அதன் சிரமம் செலவுகளிலிருந்து நிரந்தரமான பாதுகாப்பை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக. வானம் பூமியினுடைய ஆபத்துகளை விட்டும் முசீபத்துகளை விட்டும் கெட்ட முடிவுகளை விட்டும் நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. அவனுடைய படைப்புகளின் தீங்குகள் அனைத்திலிருந்தும் நம்மையும் நம் சமூகத்தையும் காத்தருள் புரிவானாக. அல்லாஹுவின் மகத்தான பேரருளால் அருளும் பரக்கத்தும் நிரம்பி இருக்கிற நம்முடைய பாக்கியமான புகாரி ஷரீஃபினுடைய இந்த நிகழ்வு பன்னெடும் காலம் ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ் இங்கே
நடத்துவதற்கு அருள் புரிந்திருக்கிறான். இதை உருவாக்கிய உத்தமர்கள் இன்றும் இதை மகிழ்ச்சியோடும் இன்பத்தோடும் நடத்துகிற உலமாக்கள், பொறுப்பாளர்கள் மிகுந்த மரியாதையும் மிகுந்த கண்ணியத்தையும் கல்பில் கொண்டு சுமந்து இதை எல்லா காரியத்தை விட முதன்மைப்படுத்தி மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு ரஜபை காத்திருக்கிற எங்கள் சங்கையின் மிக்க தாய்மார்கள், அல்லாஹ் எல்லோருக்கும் பேரருளை வழங்குவானாக. கியாமத் வரையிலும் இந்த அருள் நிறைந்த சபை தொடரச் செய்வானாக. எந்த தடங்களும் தடைகளும் வராமல் பாதுகாப்பானாக. அன்புக்குரியவர்களே, இன்று 13ஆம் நாள் புகாரி ஷரீஃபினுடைய எல்லா பாகங்களையும் எடுத்து ஓதப்படுகிற பாக்கியத்தை பெறுவதை போல் எல்லா பாகங்களிலும் என்னென்ன தகவல்களை அல்லாமா இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா வல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதாக எடுத்து தருகிறார்களோ அந்த விளக்கத்தையும் பொருளையும் இங்கே சமூகத்திற்கு சொல்லப்படுகிற பாக்கியம் இன்னும் பெரிய பாக்கியம். இன்றைக்கு பதுவுல் ஹல்க் என்று பாடம் துவங்கும். அல்லாஹ் உலகத்தை படைத்தது, உலகத்தின் பாகங்கள், வானத்தை, பூமியை, இந்த விரிந்த மண்ணை, விசாலமான அவன் அத்தனை படைப்புகளையும், மலக்குகளை, மனிதர்களை, ஜின்னுகளை, ஷைத்தான்களை, உன்னதமான சுவனபதியை, நரகத்தை அவன் படைத்ததும் அந்த படைப்பின் வலிமையும் அதற்குள் அடங்கியிருக்கும் தகவலும் பேரற்புதம். அல்லாமா இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா இன்றைய பாடத்தின் கீழ் ரொம்ப அற்புதமான தகவல்களை கொண்டு பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சங்கை மிக்கவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையை வெளிச்சத்தை நோக்கி கொண்டு போகிற செய்திகள், நாம் எல்லா காலத்திலும் சுபிட்சமாக வாழ்வதற்கான வழிகள், நிம்மதி என்பது என்றைக்கும் தொடர வேண்டும், நீடிக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் சங்கடங்கள் எல்லாம் வராமல் இருக்காது. கஷ்டங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை, பிரச்சனைகள் இல்லாமலும் வாழ்க்கை இல்லை. பிரச்சனைகள் வரும், கஷ்டங்கள் வரும், சோதனைகளும் நெருக்கடிகளும் வரும். அதையெல்லாம் தாண்டி நாம் நிம்மதியாக வாழ்கிற வழி அதுதான் புகாரி ஷரீப். பூமா நபியின் உயிரோட்டமான தகவல்கள். ஒவ்வொரு தனி மனிதன் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக, மங்களமாக, எப்போதும் இனிமையாக, சந்தோஷமாக, அல்லாவின் அத்தனை முடிவுகளையும் தாங்கிய நிலையில் அல்லாவின் மீது வருத்தப்படாத வாழ்க்கை. இன்னொரு பக்கம் அல்லாவின் பக்கம் கையேந்துகிற வாழ்க்கை. காரூணிய சீலர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கற்றுக் கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையை தான் கண்மணி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் நாவின் வழியே புறப்பட அதில் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்ட செய்திகளை அல்லாமா இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தங்களது ஏடுகளில் தருவார்கள். இம்ரான் இப்னு ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கும் செய்தி இன்றைய பதுல் ஹல்கின் துவக்கத்தில் கொண்டு வருவார் இமாம் புகாரி. நான் மொத்த பாடத்துக்குள்ளேயும் போய் வர பிரியப்படுகிறேன். இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி, அதற்குள் என்னவெல்லாம் சாந்த நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்தியாக தருகிறார்கள் என்பதை கொஞ்சம் ஆள் நோக்கி உள்ளே போனால் அர்த்தம் உள்ளதாகவும் இருக்கிறது. இங்கே ஒரு சில செய்திகளை உள்ளே நுழைந்து நான் பார்த்தபோது, இம்ரான் இப்னு ஹுசைன் மிகப்பெரிய மாமனிதர், வல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் தோழமையை பெற்றவர்கள். அவர்களின் அறிவிப்பின் கீழ் ஒரு செய்தி, நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஸ்ஜிதுன் நபவியிலே இருக்கிறார்கள். அன்றைக்கு உலகத்தின் படைப்பை குறித்து பேசுகிறார்கள், அர்ஷின் நிலை குறித்து பேசுகிறார்கள், வானலோக செய்தியை பேசுகிறார்கள், விரிந்த பூமியை குறித்து பேசுகிறார்கள். உட்கார்ந்து இருக்கிறார் சங்கை மிக்க இம்ரான் இப்னு ஹுசைன். அப்போது மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்திக்க ஒரு கூட்டம் உள்ளே வருகிறது. அந்த கூட்டம் சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தோடு சந்தித்த உடனேயே
மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்ஷிர் என்கிறார்கள். பெருமானாருடைய ஒரு பெரிய அருள் அது. மக்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி பழகிற பழக்கம், சந்தோஷப்படுத்துகிற பழக்கம். ஒரு மனிதனின் முகத்தில் உன் முகம் மலர்ச்சி இருக்கட்டும் என்கிறார்கள். விரோதங்கள் என்பது வாழ்க்கையில் வெளிப்படவே கூடாது. ஒவ்வொருவர்களுக்கு முன்னாலும் நான் சிரித்த முகத்தை எப்போதும் தக்க வைக்க வேண்டும். அது நீ கொடுக்கும் தர்மத்தை காட்டிலும் சிறந்த தர்மம் என்று உலக அரங்கில் பேசிய பூமா நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பனு தமீம்கள் வந்தபோது அபுஷிர் யா பனி தமீம், சோபனம் உண்டாகட்டும் என்கிறார்கள். சோபனம் எவ்வளவு பெரிய செய்தி! ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சோபனம் சொல்வார்கள் என்றால் இனி வாழ்க்கையில் என்ன களங்கம், என்ன கலக்கம், என்ன தயக்கம், என்ன சங்கடம் இல்லவே இல்லை. சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சோபனம் என்று சொன்னபோது அவர்கள் நெஞ்சில் சுமந்திருக்க வேண்டும், தழுவி இருக்க வேண்டும். சில உலக ஆசையும் உலகத்தின் மீது இருக்கிற பற்றும் சில நேரங்களில் சாலிஹீங்களிடத்திலும் அந்த எதிர்பார்ப்பு நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது. சாலிஹீங்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களின் நல்ல துஆவை தாங்க வேண்டும். வலிமார்களை சந்திக்கிறோம், ஷேகுமார்களை சந்திக்கிறோம், உலமாக்களை சந்திக்கிறோம், அல்லாஹ்வின் அன்பர்களை சந்திக்கிறோம். அந்த சந்திப்பே பரக்கத். அவர்களிடத்திலே நாம் துஆவை வாங்குவது பெரிய பாக்கியம். நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபுஷிர் என்ற ஒரு வார்த்தையை, உங்க வாழ்க்கை சோபனமாகட்டும் என்று சொல்கிற துஆ எத்தனை பெரிய துஆ! பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் துஆவில் வாழ்ந்தவர்கள் லட்சோப லட்ச மக்கள். அன்னை ஆயிஷா நாயகி அன்னலாரின் துஆவில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்பார்கள். அன்னலாரின் துஆவில் நாங்கள் வாழ்கிறோம். சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ கேட்கிற போது தனக்கு மாத்திரமல்ல தன் மனைவியர்களுக்கும் சேர்த்து கேட்பார்களாம். தனக்கு கேட்கிற போதெல்லாம் அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக கினாயா, நான் செழிப்போடு வாழ வேண்டும், யாரிடத்திலும் தேவையாகாமல் வாழ வேண்டும். அல்லாஹ் எல்லாருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. நம்ம தேவையை போய் இன்னொருத்தட்ட சொல்லிடக்கூடாது. அது என் உடன் பிறந்தவராக இருக்கட்டும், உடன் பிறந்த சகோதரியாக இருக்கட்டும், இன்னொரு பக்கம் எனக்கு உயிர் கொடுக்கும் தோழனாக இருக்கட்டும், என் தேவை மாத்திரம் அவனிடத்தில் வெளிப்படுமையானால் கண்ணியம் குறைந்து போகும். நேற்று இருந்த மரியாதை இன்னைக்கு இருக்காது. என் தேவை மற்றவர்களுக்கு முன்னால் மறைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அல்லாஹ் சொன்னான். யஹ்சபுஹுமுல் ஜாஹிலு அக்னியா, சஹாபிகள் வறுமையில் வாழ்ந்தார்கள், தேவையோடு வாழ்ந்தார்கள். அன்றைய வீட்டில் அவர்களுக்கு அடுப்பும் எரியவில்லை. அவர்கள் வெளியே வரும்போது அவர்களை பார்த்தால் அவர்களை பற்றி முகவரி புரியாதவர்கள், இவர்களெல்லாம் மிகப்பெரிய செல்வாக்குடையவர்களோ, செல்வந்தர்களோ, பணக்காரர்களாக இருப்பார்களோ என்று எண்ணும் அளவிற்கு தங்கள் நடவடிக்கைகளை அமைத்துக் கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் மாநபியின் மணித்தோழர்களை மிக சிறப்பாக சொல்லும் அந்த செய்தி உலகத்திற்கு கொடுக்கிற பாடம். தேவை இருக்கலாம், நெருடல் இருக்கலாம், நெருக்கடி இருக்கலாம் உன் வாழ்வில். அந்த நேரம் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் நீ தேவை உடையவன் என்பதை சொல்வதல்ல, காட்டவும் கூடாது. இன்னைக்கு வாசிக்கப்படுற ஒவ்வொரு ஹதீஸும் என் வாழ்க்கையை நாளைக்கு புரட்டி போடணும், என்னை மாநபியின் வழியில் நடக்க வைக்கணும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் தோழர்கள் ரோல் மாடல். இந்த மனித சமூகம் மேம்படுவதற்கு பிரச்சனைகளையும் சோதனைகளையும் மறைப்பது மாநபியின் சுன்னத். இங்கே நபி பெருமானார் கேட்கிறாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக கினாயா, நான் தேவையற்றவனாக வாழ வேண்டும், என்னை செழிப்போடு வாழவை. உன்னை தவிர இன்னொருத்தட்ட போய் என் தேவையை நான் கேட்டக்கூடாது. கேட்டாங்களா, அதோட நிறுத்தல்ல. ஒகினா மௌலாயா, என் பொறுப்பில் இருக்கிற என் மனைவியர்கள் உட்பட எல்லோரையும் தேவையற்றவர்களாக வாழவை. என் மனைவியர்கள் கூட யாரிடத்திலும் தேவையாக கூடாது. அல்லாஹ் நமக்கும் நம்ம மனைவிமார்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. நமக்கு துவா கேட்கிற போதெல்லாம் நம்ம மனைவியர்களுக்கும் சேர்த்து துவா செய்துட்டோம்னா அவங்க நல்லா இருப்பாங்க.
நிறைய பேருக்கு அது ஞாபகம் வர்றதே இல்லை. வீட்டுக்கு போனால் தான் மனைவி ஞாபகத்துக்கு வர்றாங்க. மனைவியை பிரார்த்தனையில் கூட நினைவுபடுத்துகிற உத்தம நபிகள் எங்கே? மனைவிமார்களை சீண்டி பார்ப்பதிலேயே கவனம் செலுத்தும் கணவன்மார்கள் எங்கே? மனைவி கொஞ்சம் கண்ணீர் வடித்தால் பல பேருக்கு சுகம், மனைவிக்கு கஷ்டம்னா பல பேருக்கு நிறைவு. அவங்கள டச் பண்ணாதான் சில பேருக்கு திருப்தி. அதெல்லாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது. அது ஒரு அதிகாரமான வாழ்க்கை, அடக்குமுறை வாழ்க்கை. இன்னும் ஒரு பக்கம் நான் இந்த சபையில் பதிவு செய்கிறேன், அது மாநபியின் சுன்னத்திற்கு ஹிலாஃபான வாழ்க்கை. ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்கு மாற்றமான வாழ்க்கை. உன் மனைவி சந்தோஷப்பட வேண்டும், அப்படியான ஒரு வாழ்க்கையை நீ கொடுக்க வேண்டும். எப்போதுமே மனைவிமார்களை கண்கலங்காமல் காக்க வேண்டும். மனைவியர்களை தாக்குவதும் அடிப்பதும் கண்டிப்பதும் கடுமைப்படுத்துவதும் ஒரு நல்ல மனிதனின் அடையாளம் இல்லை என்பதை உலக அரங்கில் உறக்கச் சொன்னவர்கள் உத்தம நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இங்கே அதை தாண்டி அஸ்அலுக கினாய வ கினா மௌலாயா, நான் செழிப்போடும் தேவையற்றவனாகவும் வாழ வேண்டும். என் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களும் என் மனைவியர்களும் எப்போதும் செழிப்பா தேவையில்லாம அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் தேவைகளை சொல்லிவிடாமல் வாழவை ரப்பே, உன் பேரருளை என் மனைவியர்களுக்கும் சுமத்து ரப்பே, இறக்கு ரப்பேன்னு கேட்கிறாங்க சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இங்கே நான் ஒரு செய்தியை சொல்லி வருகிறேன். நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் சாலிஹீன்களின் துஆ மிகப்பெரிய பாக்கியம். மாநபியின் துஆவில் நாங்கள் வாழ்கிறோம். நபியின் மனைவியர்கள் கடைசி வரைக்கும் செழிப்பா வாழ்ந்தாங்க. நோன்பு திறக்கிறதுக்கு கூட தண்ணியை தவிர பேரிச்சம்பழம் இல்லை. ஆயிஷா நாயகி நோன்பு திறக்கணும், தண்ணி தான் வச்சிருக்கிறாங்க. அடிமை பெண்ட சொன்னாங்க ஏதாவது இருந்தா கொண்டு வாண்டு. அந்த அம்மா சொல்லிச்சு ஒன்றும் இல்லை, பேரிச்சம்பழம் அதுவும் இல்லை. என்றைக்கு தெரியுமா? என்றைக்கு தெரியுமா? அன்றைக்கு காலை அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா வீட்டில் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் வந்து குவிந்து கிடந்தது. பணம் பணம் பொருள் எவ்வளவு குவிந்திருக்கிறது? பல லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்து வந்து குவிந்திருக்கிறது. அத்தனையையும் பாயை விரித்து கீழே தட்ட வைத்து யாருக்கு என்ன தேவை, அதோ அந்த பெண்மணி கணவன் இல்லாமல் வாழுகிறார்கள், அவர்களுக்கு இதை கொடுங்கள், இதோ இங்கே சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள் கொண்டு கொடுத்து விடுங்கள், அதோ அங்கே ஒரு முதுமையான பெண், அங்கே ஒரு விதவை பெண், இவர்களுக்கெல்லாம் இதை பங்கீடு செய்யுங்கள். வீட்டில் வந்து குவிந்து கிடந்த லட்சோப லட்ச பொருள்களை தேவை உடையவர்களை கண்டறிந்து கொடுத்து விட்டு அன்றைய மாலை பொழுதில் அவர்கள் நோன்பு திறப்பதற்கு பச்சை தண்ணீரை வைத்து நோன்பு திறக்கிறார்கள். ஆயிஷா ஆயிஷா யாரிடத்திலும் தேவையற்ற வாழ்க்கை, அதே சமயம் பற்றில்லா வாழ்க்கை. கொடுத்துட்டு தண்ணியை வச்சு நோன்பு திறந்தாங்க. ஐஷா நாய்க்கு வசதி வாய்ப்பு செழிப்பு இருக்கணும்னு பெருமானார் துவா கேட்டாங்களே, அம்மாவுக்கு ஒரு பேரிச்சம்பளம் கூட இல்லையே, அப்ப அந்த துவா எங்கே என்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது என்று ஞாபகப்படுத்துகிறேன். குவிந்து கிடந்தது, அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லையே தவிர அல்லாஹ் கொடுக்காமல் இல்லை. அது அம்மாவின் பற்றில்லா தன்மை, அவர்களின் பரிவு நிறைந்த தன்மை. தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சிரமப்படுகிற போது அந்த சிரமத்தை தணிக்க வேண்டும் என்று அந்த விரிந்த விசாலமான உள்ளம் அன்னை ஆயிஷாவின் வாழ்க்கை இந்த சமூகத்திற்கும் தாய்மார்களுக்கும் கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான பாடம். இன்று இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன் ஹதீஸை துவக்கி வருகிற போது சாலிஹீன்களின் துஆவை குறித்து பேசுகிறார்கள். இம்ரான் இப்னு ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னாங்க, அப்ஷிர் யா பனி தமீம், சோபனம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு வாயிலிருந்து வந்துட்டா அது பெரிய கொடுத்து வச்ச பாக்கியம். அந்த மக்கள் சொன்னாங்களாம், கத் அக்ஸர்தா மின் அப்ஷிர் ஃபாத்தினா யா ரசூலல்லாஹ், போதும் இந்த துஆ இந்த சோபனம் நிறைய சொல்லிட்டீங்க, எப்போ வந்தாலும் சோபனம்ங்கிறீங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ் சோபனம் போதும், காசு பணம் தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள். இன்றைய வாசிக்கப்பட்ட ஹதீஸ் இம்ரான் இப்னு ஹுசைன் அறிவிக்கிறார், இப்படி ஒரு ரிவாயத், அபுஷர் என்று நிறையவே சொல்லிவிட்டீர்கள், சோபனம் சோபனம் என்ற செய்தி காதுக்கு நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆத்தினா யா ரசூலல்லாஹ், காசு பணத்தை தாருங்கள். வதகய்யர வஜ்ஹு ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்,
சுந்தர நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முகமே மாறி போயிட்டு. யாராவது உலகத்தில் மாணபியினுடைய சோபனத்தை வேண்டான்னு சொல்லுவாங்களா? சாலிஹீங்களை பார்க்கிற போது நமது பார்வை துஆவுடைய பார்வையாக இருக்க வேண்டும். அந்த பெருமக்களிடத்தில் நமது எதிர்பார்ப்பு என்பது துன்யாவாக இருக்கிற போதெல்லாம் நாம் இழப்பை சந்திக்கிறோம். அதையெல்லாம் தாண்டி பேர் அருளை இழக்குகிறோம். கண்மணி நாயகன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முகம் மாறி போச்சு. அல்லாஹ்வுடைய கிஃப்ட் அங்கேயே உணர்த்துறான். அடுத்த கட்டம் ஒரு கூட்டம் உள்ள நுழையிறாங்க. இங்க முகம் மாறி இருக்குது, கோபத்தில் இருக்கிறாங்க. இன்னொரு கூட்டம் உள்ள வந்தாங்க, அப்படியே ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ரசூல். அந்த முகம் இன்னும் மாறுது, மகிழ்ச்சியாக மாறுது. அந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனே அந்த கூட்டத்தை பார்த்து சொன்னாங்க, அபஷிர், நீங்கள் சுப செய்தி பெறுங்கள். யார் அந்த கூட்டம்? அஹ்லுல் யமன், யமன் வாசிகள். அங்கே ரசூலுடைய அந்த கோபம் எப்படி வெளிப்படுத்து பாருங்கள். நான் இந்த சோபனத்தை பனு தமீமுக்கு சொன்னேன், அவர்கள் அதை மறுத்து திரும்ப தந்து விட்டார்கள். அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அக்பிருல் புஷரா, சோபனத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நான் கொடுத்த போது பனு தமீம் நசீப் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள், திரும்ப தந்து விட்டார்கள், நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். கது கபில்னா யா ரசூலல்லாஹ், யமன் வாசிகள் சொன்னார்கள், நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் யா ரசூலல்லாஹ், நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு, நாங்கள் வந்ததெல்லாம் தங்களிடத்தில் ஞானங்களை சுமந்து செல்வதற்கு வந்தோம். இன்றைக்கும் யமன் ஞான பூங்காவாக, ஞானிகளின் சொர்க்கமாக, வலிமார்களின் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பாக, சாலிஹீங்கள் வாழும் இடமாக இன்றைக்கும் அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். இன்னும் ஆக்கி கொண்டு இருப்பானாக கியாமத் வரைக்கும். வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் சோபனத்தை என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பனு தமீம்களால் மறுக்கப்பட்ட சோபனத்தை சங்கையும் அருளும் நிறைந்த யமன் மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பார்கள். அந்த பாடத்தை துவக்கி இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி தொடர்ந்து பல பாடங்களிலே வருவார்கள். பாடத்தை வைக்கிற அந்த விதம் இருக்கு பாருங்க, இமாம் புகாரியை தாண்டி யாரும் கொண்டு வர முடியாது. ஒரு கிதாபு எப்படி போடணும், ஒரு பாபு எப்படி அமைக்கணும், அந்த பாபுக்கும் பின்னால் வருகிற அடுத்த பாபுக்கும் என்ன லிங்கு. ஒரு பாபு முன்னால போடுவாங்க பாடம், அந்த பாடத்துக்குள்ளே வருகிற செய்திக்கும் அதற்கும் உள்ள மிகப்பெரிய தொடர்பு. அடுத்த ஒரு பாபு, இந்த பாபுக்கும் முந்திய பாபுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன். முன்னால் உள்ள பாபுக்கும் பின்னால் உள்ள பாபுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாது இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பாபு அமைக்கல. அல்லாஹ் அவங்களை கொண்டு நிறுத்தின இடத்தை 1000 முறை சிந்தித்தாலும் என்ன தவம் செய்திருப்பார்களோ இமாம் புகாரி, என்ன தவம் செய்திருப்பார்களோ அவர்களை பெற்றெடுத்த அன்பு தாய். தொடருகிறார்கள். சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அற்புத செய்தியை, அல்லாஹ் வானத்தை படைக்கிறான் என்ற செய்தியை துவக்கிறாங்க. அபூ ஹுரைரா அந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர். செய்தனா அபூ ஹுரைராவின் அறிவிப்பின் கீழ் இடம்பெறுகிற ஹதீஸ். குதைபா அந்த ஹதீஸை ஆரம்பமாக துவக்குவார். நமக்கு கிடைத்த முதல் அறிவிப்பாளர் இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஷேக். அவங்க இமாம் புகாரியின் ஷேக் ஹஜ்ரத் குதைபா. அங்கிருந்து இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அறிவிக்கிறாங்க, அல்லாஹ் தஆலா படைச்ச போது முதல் எழுத்து எழுதினான். இன்னைக்கு பாடம் படைப்புங்கிற பாடம், பாடத்துக்குள்ளே நான் பாடம் பெறுகிற 1000 தகவல். முதல் எழுத்து அல்லாஹ் எழுதினான். என்ன எழுத்து எழுதினான்? கதபல்லாஹ் அலா கிதாபிஹி, தன் வேதத்தில் எழுதினான். அல்லாஹ்வுடைய வேதம் 1000 இருக்குது, லௌஹுல் மஹ்ஃபூதிலே எழுதினான். ஓ வல்லா ஃபௌக அர்ஷ், அதை தூக்கி அரிசுக்கு மேல கொண்டு வச்சான் அல்லாஹ். எழுதினான், எழுத்துக்கு பின்னால் அதை தூக்கி அரிசிலே வைத்தான் அல்லாஹ். என்ன எழுதினான்? சபகத். ஒவ்வொரு ரிவாயத்தின் இன்னைக்குள்ள பாடம் கலபத். இன்ன ரஹ்மதி கலபத் கலபி. நான் அருளாளன், அன்பாளன், கருணையாளன். அல்லாஹ் அதை நாம் நினைய செய்வானாக. அவன் நமக்கு அப்படி சொல்றது தான் நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது. நாட்டில் நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னால தூசியாக போச்சு. ஏன்? நான் அருளாளன், நான் அன்பாளன்,
நான் கருணையாளன். என் அருள் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? என் கருணை என்னவென்று தெரியுமா? அல்லாஹ் மனிதனை எல்லாம் படைப்பதற்கு முன்பாக அவன் எழுதிய முதல் எழுத்து. எனக்கு என்ன கவலைன்னு கேட்டேன். எங்கள் சகோதரிகளுக்கு சொல்கிறேன், என்ன கவலை? எதை பற்றி கவலை? வீட்டை பற்றியா? பிள்ளைகளை பற்றியா? கணவனை பற்றியா? இல்லை நாட்டு நடப்புகளை பற்றியா? என்ன கவலை? என்ன பயம்? அவன் அருளாளன், அவன் அன்பாளன். அது சத்தியமானதும் உண்மையானதும். அவன் அன்பு இருக்கும், அவன் கருணை இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? அந்த வாசகம், இன்ன ரஹ்மதி கலபத் கலபி, நான் கோபப்படக்கூடியவனும் கூட, எனக்கும் கோபம் வரும். அல்லாஹ் சொன்னான், நீ ஒரே வழியா வரம்பு மீறிட்டேன்னா நான் கோபப்படுவேன். நீ தப்பு பண்ணும் போதும் மன்னிக்கிறேன், அப்புறம் கோபப்படுவேன். நான் கோபப்படுவேன், எனக்கு கோபம் உண்டு. கோபத்தை விட்டும் தூரமான அல்லாஹ் நான் இல்லை. கோபம் உண்டு எனக்கு. ஆனால் ஒன்றை உங்களுக்கு நான் முதலிலே எழுதுகிறேன், என் கோபம் 1000, 1000ஐ தாண்டி என் அன்பும் அருளுமே மிஞ்சியது, முதன்மையானது. அதுவே எப்போதும் முந்தி இருக்கும். கலபத்துங்கிற இந்த ஹதீஸ்ல சபகத்தின் ஹதீஸ் நிறைய இருக்குது. இன்னைக்கு வாசிக்கப்பட்ட ஹதீஸ் கலபத், கோபத்தை எல்லாம் தாண்டி 1000 மடங்கு என் அன்புதான் மிஞ்சி இருக்கும், என் அன்புதான் மிகைத்திருக்கும். இது அல்லாஹ் எழுதி அரிசுக்கு மேல வைக்கிறான். இது எத்தனை பெரிய மகிழ்ச்சியை நமக்கு தருகிற பாடம். புகாரி ஷரீஃபை வாசிக்கிற போது பொருள் எல்லாருக்கும் விளங்கிவிட்டால் தினமும் வாசிக்கணுங்கிற ஆசை வருமா இல்லையா? என் கோபத்தை விட மிகைத்தது, என் கோபத்துக்கு மேல் ஆதிக்கமும் அதிகாரமும் செலுத்தும். கலபத்துக்கு அதிகாரம் செலுத்தும் என்ற பொருள் உண்டு, ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற பொருள் உண்டு, மிகைத்து நிற்கும் என்ற பொருள் உண்டு. என் கோபத்தை மிகைக்கிற சக்தி, ஆதிக்கம் செலுத்தும் சக்தி, அதிகார பவர் என் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்றான் அல்லாஹ். பொதுவாக கோபம் ஆபத்தானது, கோபம் இடைஞ்சல். கோபப்படாதீங்க. நாங்கள் 3 தடவை ஒரு சஹாபி வந்து அட்வைஸ் கேட்டார். அவுசினி அவுசினின்னார், அறிவுரை சொல்லுங்கள். லா தகுல்லப், கோவப்படாதேன்னாங்க. பின்னால் வந்து கேட்டார், அதே பதில். முன்னால் வந்தார், அதே பதில். 4 பக்கம் வளைச்சு கேட்டார், அதே பதில். எப்பா எத்தனை தடவை நீங்கள் கேட்டாலும் ஒரு அட்வைஸ் தான்பா, கோவப்படாத. கோவப்படாமல் வாழ்ந்தாயா மனைவிட்ட ஜெயிக்கலாம், பொஞ்சாரிட்ட ஜெயிக்கிறீங்க, பிள்ளைங்கிட்ட ஜெயிக்கிறீங்க, பெற்றோர்கிட்ட ஜெயிக்கிறீங்க, தொழிலில் ஜெயிக்கிறீங்க, அல்லாட்டையே ஜெயிச்சிருவீங்க. அல்லாஹ் எல்லாருக்கும் தௌபீ செய்யட்டும். கோபத்தை விடு. எதுக்கு கோபம்? கோபத்தில் என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா? உடம்பு ஹெல்த் குறையும். கோபத்தால் என்ன ஏற்படும்? பிரஷர் கூடும். கோபத்தால் என்ன ஏற்படும்? உன் ஆரோக்கியம் குன்றும். கோபம் சில பேர்களுக்கு திடீர் மரணத்தையும் கொடுக்கும். வேண்டாம் கோபம். அது ஒரு பைத்தியம். என் தாய் அல்லவா முன்னால் இருக்கிறார்கள் என்ற கணத்தை மாறி பேசுவேன். தாயை, என் கரம் பற்றி என்னை நம்பி வந்த என் மனைவி அல்லவா, அதை மறந்து அவளை நான் தடித்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவேன். கோபம் அல் கலபு ஜுனூன், கோபம் ஒரு பைத்தியம் என்று எழுதினார்கள். அதீச விலைக்கு பெருமக்கள் பேசுற ஒரு பாடம் இது. கோபம் பைத்தியம். மாவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு மெம்பர் படியில் குத்பாவில் நிற்கிறாங்க. வல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தால் வார்த்தெடுக்கப்பட்ட அன்பு தோழர் மெம்பரில் இருக்கிற போது சையதுனா மாவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒருத்தர் குத்பா ஓதும் போது எஞ்சி பேசிட்டார். அவங்கள குறை சொல்லி பேசிட்டார். குத்பாவில் எழுந்திருச்சு நின்று நீங்கள் பொய் சொல்றீங்கன்றார். மாணவியினுடைய அன்பு சஹாபி, இன்னொரு பக்கம் நாட்டின் ஜனாதிபதி. கலப்தான், நீங்கள் பேசுகிற பேச்சு பொய்யானதுங்கிறார். அத்தனை பேருக்கு முன்னால எத்தனை நெஞ்செழுத்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு ஜனாதிபதியை எதிர்த்து பேசுவதற்கு. அதிலும் குறிப்பாக ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சஹாபியை சையதுனா முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஃபநஸல மினல் மிஹ்ராப் மினல் மெம்பரி, மெம்பர்ல இருந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க. ஹுத்பா மெம்பர்ல இருந்து கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. பாதில நிக்குது ஹுத்பா.
வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து மீண்டும் உள்ளே வந்து மெம்பரில் ஏறி நிற்கிறாங்க. முகத்திலிருந்து சொட்டு சொட்டாக தண்ணி வடியுது. அப்போ சொன்னாங்களாம், அவர் பேசின பேச்சு என்னை கோபமூட்டியது. கோபம் வந்தபோது மாணவியின் சுன்னத்து என்ன என்று பார்த்தேன். கோபம் நெருப்பால் ஏற்படும் என்றார்கள், தண்ணீரால் அணைத்து விடுங்கள் என்றார்கள், கோபம் வந்தால் ஒது செய்யுங்கள் என்றார்கள். உடனே நான் இறங்கி போய் ஒது செய்து என் கோபத்தை அடக்கி விட்டேன், நான் கோபத்தை அழித்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஹுத்பாவை தொடர்ந்தார்கள். அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கல. சரி, அப்படியெல்லாம் இறங்கி போய் உதவு செய்துட்டு வந்தாங்கன்னு நம்ம இன்னைக்கு மெம்பரில் இருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு போயிட்டு உதவு செய்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம இறங்குறது தான் கடைசி மெம்பர். இனி இந்த உம்மத் நம்மளை மேலே ஏற்றாது. கீழே இறங்கிட்டோம், இனி மேலே ஏற்றாது இந்த உம்மத். சஹாபிகளின் வாழ்க்கை வித்தியாசமானது, வியப்புக்குரியது. அது வல்லல் நபி ரோல் மாடலாக கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கை. இங்கே உங்கள் இதயத்தில் பதிவு செய்கிறேன், ஹுத்பாவின் மேடையில் நான் கோபப்படுவது ஆரோக்கியம் இல்லை. நான் ஒரு ஜனாதிபதி, பவர் இருக்கிறது, தண்டிக்கலாம், அதிகாரிகளை வைத்து அவரை கொண்டு சிறைப்படுத்தலாம். எல்லாத்தையும் தாண்டி பெருமானாரின் சுன்னத் ஹயாத்தாக வேண்டும். நான் கோபத்தை மெல்லுவதும் விழுங்குவதும் தான் ரசூலின் சுன்னத். கோபத்தை நடவடிக்கை எடுப்பதல்ல சுன்னத். ஒரு சஹாபி அவங்க அந்த மெம்பர் படி இன்னைக்கு பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. மாவியா இறங்கி ஒது செய்து கோபத்தை தணித்தார்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கோபம் பைத்தியம் என்று சாலிஹீங்கள் சொல்கிற அந்த இடத்தில் வல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கோபம் வேண்டாம், அது உன்னை பாதிக்கும் என்றார்கள். நம்ம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். கோபம் வரும்போது அடக்கணும். ஷைத்தான்ட அட்வைஸ் கேட்டார் ஒருத்தர், சொல்ல மாட்டேன்னா. கடைசியாக ஒருத்தருக்கு சொன்னானா, என்ன நீ நினைச்சு பார்க்குற சில இடம் இருக்கு, அங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கா, அந்த இடம் தான் உன்னை நான் டேஞ்சரில் கொண்டு விடுவேன்னா. அது குறிப்பாக இந்த கலபுன்னா, நீ கோபப்படும் போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகிரு. அப்போ தான் என்னுடைய முழு ஆதிக்கம் செயல்படும் நேரம். உன்னை சருக வைக்கிறது, வீழ்த்துறது, உன்னை கவுக்கிறது, உன்னுடைய சக்தியை இறக்கிறது, உன் கண்ணியத்தை குலைக்கிறது, உன்னை அல்லாஹ் விட்டு தூரமாக்குறது, மாணவியை விட்டு உன்னை வெளியில கொண்டு வர்றது, இதெல்லாம் நீ கோபப்படும் நேரம் என்று ஷைத்தான் அறிவுரை சொன்னான் என்று இமாம் கஸ்ஸாலி எழுதுவார் யஹ்யாவிலே. ஷைத்தான் என் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு நேரம், நான் கோபப்படும் நேரம். கவனம் எடுக்க வேண்டும் தாய்மார்களும் சமூக நன்மக்களும். கோபத்தை அடக்குவதும் மெல்லுவதும் விழுங்குவதும் 13ஆம் நாள் புகாரி ஷரீஃப் தரும் பாடம். இங்கே நான் இந்த பாடத்தை பெற்று 14ஆம் நாளை சந்தித்தால் என் எதிர்காலம் சொர்க்கமாக மாறும். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. கோபம் உள்ளவங்க கொஞ்சம் அடக்கி பழகுங்க. கோபம் வந்தால் உதவு செய்திருங்க. ஒல் காதிமீனல் கைல் ஒல் ஆஃபீன அனின்னாஸ், அல்லாஹ் வான்முறையில் சொன்னான், கோபத்தை மெண்டு விழுங்குவார்கள் என்று அவன் அன்பர்களை நேசர்களை அல்லாஹ் விளக்கி சொன்னான். உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹிமஹுல்லா, 2ஆம் உமர் என்று வரலாறு சொல்லும். மெம்பர் படியில் ஏறுறாங்க, பள்ளிவாசலுக்குள்ள வர்றாங்க. பள்ளிவாசலுக்குள்ள ராத்திரி நேரம், அது வர்றது பெரும்பாலும் தவிர்த்துக்கிடுவாங்க. பள்ளிவாசலில் சில பேர் படுத்து இருந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு, பள்ளியில் படுக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ மீது ஒருத்தர் படுத்திருக்கிறார். அதிகாரிகள் உள்ளே வர்றாங்க. அப்போலாம் இருட்டு, உள்ளே வந்துட்டாங்க. படுத்து கிடந்தவரால் மிதிச்சிட்டாங்க. இருட்டில் ஒன்றும் தெரியலை, படுத்திருந்தாலும் மிதிச்சிட்டாங்க. அந்த ஆள் உடனே தூக்கத்தில் எழுந்திருச்ச உடனே, அந்த மஜ்னூன் நீ பைத்தியமான்னு கேட்டார். யாரை பார்த்து கேட்கிறார்? நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி 2ஆம் உமர், அல்லாவின் அருளை பெற்றவர், அன்னலாரை பலமுறை கனவில் கண்டவர் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ். பலமுறை கனவில் பார்ப்பார். பெருமானாரின் சோபனம் அவருக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது. ஹஸரத் சய்யிதுனா உமர் பின் அப்துல் அசீஸை பார்த்து கேட்கிறார், அந்த மஜ்னூன் நீ பைத்தியமா என்று கேட்டார். கூட வந்த ராணுவ வீரர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவரை பிடிக்க போனாங்க. கையை தடுத்துட்டாங்க. லான்னாங்க. இல்லை, நான் பைத்தியம்லாம் இல்லைன்னாங்க. நான் பைத்தியம் இல்லை. அவங்க பிடிக்க போன போது விடுங்க வந்துட்டாங்க. அவர் என்ன கேட்டார் என்று கேட்கிறாங்க அதிகாரிகள். ஜனாதிபதி சொன்னாங்க, நான் தான் பதில் சொல்லிட்டேனப்பா. அவர் பைத்தியமான்னு கேட்டார், இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனப்பா, வேறப்பா பிடிக்க போறிய விட்டுருங்கன்னார். அவர் பள்ளிவாசலில் படுத்தது குற்றம், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும். இப்போ அவர் பேசின வார்த்தை ஜனாதிபதிக்கு கோபத்தை கொடுக்கும். ஜனாதிபதி கோபத்தை அடக்கிறாங்க. அடக்கிட்டு சொன்னாங்க, அவர் கேள்வி என்ன பைத்தியமா? பைத்தியக்காரன்னு சொல்லல, பைத்தியமான்னு கேட்டார், இல்லைன்ற முடிஞ்சு போச்சு. கோபத்தை மெல்லுவதும் விழுங்குவதும் சஹாபிகள் மாத்திரமல்ல, அடுத்த காலத்தை தொடர்ந்த தாபீங்களினுடைய
மிகப்பெரிய முன்மாதிரி நாம் தான் காணாக்கியிருக்கிறோம், இழந்திருக்கிறோம். அதனால் 1000 சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறோம். வீட்டில் நிம்மதி இல்லை, பிள்ளைகளோடு சந்தோஷம் இல்லை, மனைவியோடு ஆரோக்கியம் இல்லை, ஊரில் கூட நல்ல பேரை இழந்து இருக்கிறோம். நம்முடைய கோபத்தை காரணமாக்கி நிறைய நண்பர்களை இழந்தோம், வாடிக்கையாளர்களை இழந்தோம், மிகச்சிறந்த நல்ல பேரை கூட பல பேர் கோபத்தால் இழந்துட்டாங்க. அதனால கோபத்தை அடக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சொன்னான், இன்ன ரஹ்மதி, என்னுடைய பேரருள், என் அன்பும் கருணையும், கலபத் கலபி, என் கோபத்தை 1000 தடவைக்கு மேலால் மிகைத்திருக்கிறது. அப்போ நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களை தண்டிக்கிறது இல்லைங்கிறான் அல்லாஹ். நீங்க பாவம் செய்யும் போது நான் தண்டிக்கிறது இல்லை, நீ மாத்தமா நடக்கிற போது தண்டிக்கிறது இல்லை, என்னையே குறை சொன்னாலும் தண்டிக்கிறது இல்லை, என்னை திட்டும் போதும் தண்டிக்கிறது இல்லை, நான் இல்லைன்னு நீ சொல்லும் போது நான் தண்டிக்கிறது இல்லை. நான் உடனுக்குடன் தண்டித்தால் இந்த மண்ணில் ஒருத்தர் ஹயாத்தா இருக்க மாட்டீங்க. அதையும் சொன்னான், ஒலவ் யுஆஹிதுல்லாஹு ன்னாஸா பிமா கஸபு மா தரக்க அலா லஹ்ரிஹா மின் தாப்பா வலாக்கின் யுஅஹிருஹும் இலா அஜலின் முஸம்மா. திருக்குர்ஆனில் பேசினான், நீ செய்யும் தவறுக்கு, மனிதன் செய்யும் குற்றத்திற்கு உடனுக்குடன் அல்லாஹ் பிடிக்க ஆரம்பித்தால் ஒருவர் இந்த மண்ணில் தங்க மாட்டார். அவன் விட்டு கொடுப்பதும் கொஞ்சம் பிற்படுத்தி போடுவதும் அவன் நடைமுறையும் சுன்னத்தும். அல்லாஹ்வின் சுன்னத், அவனுக்கென்று ஒரு நடைமுறை அவன் வகுத்துக் கொண்டான். அந்த பிற்படுத்துகிறான் பாருங்கள். நீ மீறுகிற போது, மாறுகிற போது, மறுக்கிற போது, அவனுக்கே துரோகம் செய்கிற போது, அவன் அடியானுக்கு நீ அநீதிகளை செய்கிற போது கொஞ்சம் விட்டு வச்சு தள்ளி போடுகிறான் இல்லையா? கலபத், என் கோபத்தை என் அன்பு மிகைத்திருக்கிறது. அவன் அன்பு மிகைச்சதுனால இன்னைக்கு நம்ம தப்பி போயிட்டு இருக்கோம். சில பேருக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் என்ன தெரியுமா? தப்பு பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா தான் இருக்கிறோம் நினைக்கிறாங்க. அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் எச்சரிக்கை, அவன் விட்டு கொடுப்பான். அவன் பிடிக்க துவக்கினால் மிஞ்ச முடியாது. இன்ன பத்ஷ ரப்பிக லஷதீத், உன் ரப்பு உன்னை பிடித்தால் அந்த பிடிதான் கடுமை, அந்த பிடிதான் இறுதி. அதுக்கு மேல யாரும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது. நாட்டுக்கும் சொல்கிறோம், வீட்டுக்கும் சொல்கிறோம், அநீதி செய்கிறவர்களுக்கு சொல்கிறோம். அநீதி செய்த பின்னால் நல்லா இருக்கிறோம் என்று மாத்திரம் நினைத்து விடாதீர்கள். அவன் அன்பாளனும் கருணையாளனும் என்கிற அந்த தகவல் உலகத்தை படைத்த போது அர்ஷுக்கு மேலால் அவன் தன் வேதத்தில் எழுதி வைத்த செய்தியை நிஜப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மை. அவன் மன்னிக்கிறவன் என்பதை புரு பண்ணி கொண்டிருப்பான். அவன் எல்லா காலத்திலும் மன்னிப்பான். ஒரு நாள் பிடித்தால் அந்த பிடியிலிருந்து யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது. அதனால அல்லாஹ் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால நம்ம எல்லா தப்பும் பண்றோம், என்ன நடக்கும், ஒன்றும் நடக்காதுன்னு நினைச்சிடாதீங்க. அப்படி நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கோபப்பட்டுருவான். அந்த கோபம் வெளியாகும் போது நம்ம வாழ்க்கை பெரிய பின்னோக்கி போகிற இடமாக விடும். அல்லாஹ் நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாப்பானாக. சங்கை மிக்கவர்களே, இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹினுடைய பதுல் ஹல்கின் இந்த பாடத்தின் துவக்கத்தில் இருந்து அப்படியே வரிசைப்படுத்துவார்கள். அடுத்து சொல்வார்கள், அடுத்தவரின் சொத்தை அபகரிக்காதீர்கள். அல்லாஹ் படைத்த பூமி, இந்த பூமி அவனுக்கு சொந்தம். உங்களுக்கென்று ஒரு நிலத்தை கொடுத்தான், அவருக்கென்று ஒரு நிலத்தை கொடுத்தான், இவருக்கென்று ஒரு நிலத்தை கொடுத்தான். எல்லாம் அருதுல்லா, அல்லாவின் பூமி. உங்க கையில கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கான், உங்க கையில கொடுத்தது நீ வச்சுக்கப்பா. அவர் கையில இருக்கிறது எடுக்க ஆசைப்படாதே, அது மிகப்பெரிய அநீதி. ஒரு சங்கிலி தொடரான பாடம். நான் 18ஆம் பாகத்தை பூரா பேசணும்னா 18 நாள் பத்தாது, 18 நாள்லாம் பத்தாது. ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 1 மணி நேரத்தில் என்னதான் சொல்லிட முடியும்? அபூ சலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க ஆயிஷா நாயகி வீட்டுக்கு வராங்க. இன்னைக்கு வாசிச்ச அந்த ஹதீஸ்ல ஆயிஷா நாயகி வீட்டுக்கு வராங்க. செய்தனா அபூ சலமா ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹாட்ட வந்தபோது ஒரு நிலத்துல பிரச்சனை. யாருக்கு பிரச்சனை? செய்தனா அபூ சலமாவுக்கும் சில மனிதர்களுக்கும். பைன அபீ சலமா வ பைன உனாசுன் ஹஸாமத்துன் ஃபீ அர்தின். அபூ சலமாவிற்கும் சில தோழர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பூமி சம்பந்தமான பிரச்சனை. ஆயிஷா நாயகி வந்து பார்க்க வர்றாங்க. ஆயிஷா நாயகி சொன்ன ஒரு வார்த்தை, வஜிதனி பில் அர்த், அந்த நிலத்தை விட்டு ஒதுங்கி விடு.
அது அவருக்கு சொல்ல இடமான உனக்குள்ள இடம் அதெல்லாம் பற்றி இப்போ நான் பேசல, நீ ஒதுங்கிடு. சையதுனா அபூ சலமாவிற்கு அன்னை ஆயிஷா அறிவுரை. ஏன்? நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கு பின்னால் நிகரில்லாத இந்த தீனை தூக்கி சுமந்த இடத்தில் அன்னை ஆயிஷா நிற்பார்கள். மனித சமூகத்திற்கெல்லாம் வழிகாட்டும் இடத்தில் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா இருக்கிறார்கள். இந்த தீனை என் மனைவியிடத்திலேயே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன அன்னலாரின் செய்தி இருக்கிறது. இங்கே சகோதரிகள், எங்களை வார்த்தெடுத்த தாய்மார்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் அன்னை ஆயிஷாவின் பாரம்பரியம். அபூபக்கர் சித்தீக்கும், உமரே ஃபாரூக்கும், உஸ்மான் இப்னு அஃபானும், அலியுன் கர்ரமல்லாஹ் வஜ்ஹா அவர்களும் உட்பட ரலியல்லாஹு அன்ஹும் அத்தனை பேர்களும் தங்கள் ஆட்சி காலத்தில் ஏதேனும் நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சனை வந்தால் அதன் தீர்வை ஒத்தி வைத்து விட்டு ஆயிஷா நாயிட்ட போய் விளக்கம் கேட்டுட்டு தீர்ப்பு வழங்குவார்கள். நாட்டை ஆள்பவர்களுக்கு உள்ள அதிகாரத்தை தாண்டி அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கும் சட்டத்தை சொல்லும் இடத்தில் அன்னை ஆயிஷாவை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான். அன்னலார் என் மனைவி ஆயிஷாட்டை எடுத்துக்கங்க இந்த தீனை என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றதால். நீங்க இந்த சமூகத்தின் களஞ்சியம், தாய்மார்களை நீங்கள் விளக்குகள். நீங்கள் அணைந்து விடக்கூடாது, பவர் குறைந்து விடக்கூடாது. உங்கள் மடியில் தான் வலிமார்கள் உருவானார்கள், சாலிஹீங்கள் உருவானார்கள், சாலிக்கீங்கள் உருவானார்கள். நாளைய இந்த மண்ணை ஜொலிக்க வைப்பவர்களை உருவாக்கும் இடத்தில் நீங்களும் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தையும் பண்பையும் மார்க்கம் சார்ந்த ஞானத்தையும் அல்லாஹ்வோடு ரசூலோடு அழகிய உறவையும் தொடர்பையும் இந்த சமூகத்தின் கண்மணிகளான எங்கள் பெண்கள் நிறைவாகவும் முழுமையாகவும் பெற்றாக வேண்டும். உங்களை நம்பி அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தை வைத்திருக்கிறான். நீங்கள் ஜொலிக்கிற போதெல்லாம் இந்த நாடு ஜொலிக்கிறது, உங்கள் வீடு ஜொலிக்கிறது. லட்சோப லட்ச இதயங்களில் வெளிச்சமூட்டும் வலிமார்கள் உங்கள் மடியில் வளர ஆரம்பிப்பார்கள். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. வஜிதனிபில்லாரும் அந்த இடத்த விட்டுருப்பாங்கிறாங்க. அது மதிப்பு என்ன? எத்தனை லட்சம், எத்தனை கோடி திருகம். அந்த நிலத்தை விட்டுடு. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸை சொன்னாங்க. யார் ஒருவர் இன்னொருத்தருடைய பூமியில ஒரு ஜான் எடுத்துக்கொண்டாரோ அவருடைய கழுத்தில் 7 பூமியையும் ஆலையாக போடப்படும். அவர் கழுத்தில் 7 பூமியை, ஒரு பூமி எவ்வளவு விரிந்தது, விசாலமானது, எத்தனை பலம், எத்தனை லட்ச கட்டிடங்கள் அதற்கு மேலே, 7 பூமி. செய்தி எங்கோ ஒரு மூலையில் பதிவான செய்தி அல்ல, இன்று வாசிக்கப்பட்ட புகார் ஷரீஃபில் பதிவான செய்தி. அடுத்தவர் சொத்துக்கு ஆசைப்படாதீர்கள், ஏமாற்றாதீர்கள், மோசடி செய்யாதீர்கள், இன்னொருவரின் நிலத்தை கையாள நினைக்காதீர்கள். ஒரு ஜான் அடுத்தவரின் நிலத்தில் உங்கள் தூணை வைத்து விடாதீர்கள், உங்கள் சுவரை கட்டி விடாதீர்கள். அவருக்கு சேர வேண்டிய பாகத்தை அபகரித்தால் மறுமையில் 7 பூமி உங்கள் கழுத்தில் மாலையாக போடப்படும் என்று சொன்ன எம்பெருமானின் செய்தி சத்தியத்திலும் சத்தியம். வேண்டாண்டாங்களாம் அபூ சலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அந்த இடமே எனக்கு வேண்டாம். அல்லாஹ்வின் தர்பாரில் இத்தனை பெரிய வேதனை தாங்கும் சக்தி இந்த அபூ சலமாவுக்கு இல்லை என்றார்கள். இன்றைய பாடம், நிலத்தை படைத்தவன் யார் யாருக்கு எவ்வளவு பங்கு என்று கொடுக்கிறான். உன் பங்கை நீ வைப்பதற்கு அனுமதி, பிறர் பங்கில் ஆசைப்படாதே. இன்னைக்கெல்லாம் அந்த பொது சொத்துல நிறைய விவகாரம் இருக்குது. சுவரை கட்டும் போது பக்கத்து இடத்துல ஒரு மூலத்தை சேர்த்து கட்டிக்கிறாரு. தன்னுடைய இடத்தை கட்டுற போது அடுத்த இடம் பொது இடம், அதை கொஞ்சம் சேர்த்து இழுத்துக்கிறது. அவங்களுக்கு புரியல, காலமெல்லாம் இந்த வீட்டில் வாழ்கிறவர்கள் நரகத்தில் வாழ்கிறார்கள். அது மறுமையின் நரகம் என்கிறார்கள் மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எதற்கு அந்த ஒரு ஜான் நிலத்திற்காக, ஒரு மூலம் நிலத்திற்காக இன்றைக்கு அந்த நிலத்தின் மதிப்பு 5 லட்சமாக இருக்கலாம். இன்றைக்கு இவர்கள் 5 கோடி கோட்ல போய் செலவழிக்கிறார்கள். அதை அவனுக்காக விட்டு கொடுக்கிற மனம் இல்லாத காரணத்தினால், மனம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சோதனைக்கு நாம் ஆளாக்கப்பட்டு விடுகிறோம். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. அடுத்து தொடருகிறார் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ். அற்புதமான இன்றைய பாடம் நான் சரியான நேரத்திலும் நிறைவுபடுத்த வேண்டும். நேரம் கிடக்கிறதுங்கிறது
நான் விரும்பவில்லை. இங்கே ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிற மிக அற்புதமான அழுத்தமான செய்தி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒருவர் ஒரு பட்டாடை கொண்டு கொடுக்கிறார். அந்த பட்டை பார்த்த உடனேயே அன்சாரிகள் பார்வை மேலே போச்சு. அற்புதமான பட்டு. உஹுதியலி ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜுப்பா மின் சுந்துசின். அந்த ஜுப்பா எப்படிப்பட்ட ஜுப்பா? சுந்துசுனால ஜுப்பா. ஜுந்துசுனால என்ன அர்த்தம்? மாரக்கமின தீபாஜ். பட்டுல ரொம்ப மென்மையான பட்டுக்கு தான் சுந்துசுங்கிறது. மென்மையான பட்டு, ரொம்ப சாஃப்டான பட்டு. ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்படுது. இன்றைக்கு வாசிக்கப்படுகிற ஹதீஸின் தொடருக்குள்ளே ஒரு பக்கத்தை கூட என்னால் கடக்க முடியல இன்னைக்கு ஹதீஸில். ஆனாலும் பல பக்கங்களுக்குள்ளே கால் வைத்தேன். எவ்வளவு அற்புதமான செய்திகளை! அந்த பட்டை தான் கொண்டு பார்த்த உடனே உடுத்தலாம் இல்லை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சஹாபாக்களுக்கு அவ்வளோ வியப்பு. அதில் குறிப்பாக அன்சாரிகள் நிறைய இருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவங்களுக்கு பட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அன்சாரிகளுக்கு பட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அல்லாஹ் ரசூல் ஹராம் சொன்ன போது அதை கண்ணில் கூட திரும்பி பார்க்கல. மார்க்கம் தடுத்த பின்னால் ஏறிட்டும் பார்க்கறது இல்லை. வட்டி ஹராம் என்று சொன்ன பின்னால வட்டியை விட்டு ஒதுங்கினாங்கன்னு அவங்க ஒதுங்கின மாதிரி உலகத்தில் யாரும் ஒதுங்க முடியாது. லஞ்சம் கூடாதுன்னு சொன்ன போது ஒதுங்கினாங்க. பேரம் பேசாதீர்கள் சொன்ன போது ஒதுங்கினாங்க. எதுவெல்லாம் கூடாது என்று சொல்லப்பட்ட போது அந்த காசு பணம் அவர்களுக்கு பெருசா இல்லை. வட்டி வேண்டாம் என்று மாத்திரம் சொல்லல, அதன் மூலப்பொருளே வேண்டாம் என்றார்கள். 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு 1.5 லட்சமா கேட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட அல்லாஹ் சொன்னா வட்டியை விட்டுருங்க, மூலத்தை எடுத்துக்கங்கன்னா ஒன்றையும் வேண்டான்னாங்க. இன்னைக்கு வட்டி சமுதாயத்தை பாதிச்சு 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 பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒரு காலம் வரும் சாலிஹீங்களும் சாலிகீங்களும் வட்டியை விட்டும் ஒதுங்கினாலும் அந்த தூசியாவது அவர்கள் மீது படும். தூசியாவது படும். நம்ம ஒதுங்கினாலும் ஒதுங்க விடாத உலகம் இன்றைக்கு வாழ்கிற உலகம். எங்கு எல்லாம் வட்டி கலந்திருக்கிறதுன்னு தெரியல. நம்ம சாப்பிட்ற எத்தனை உணவுக்குள்ளே கலந்திருக்கிறது, நாம் உடுத்துற எத்தனை உணவுக்குள்ளே, குடிக்கிற எத்தனை பானத்துக்குள்ளே கலந்திருக்கிறதுன்னு தெரியல. வட்டியினுடைய விளைவுகள் 1000. அதில் கேட்கிற துவா கபூலாகாது. அல்லாஹ் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்கட்டும். ஆசைகள் இருக்கலாம், அது ஹராமான பாதையை நோக்கி இருக்கக்கூடாது. ஆசை இருக்கலாம், தேவையான ஆசை, ஹராமான பாதையை நோக்கி இருக்கக்கூடாது. ஹராமான பொருளை நோக்கி இருக்கக்கூடாது. ஆசையும் அளவு கடக்கக்கூடாது. ஒரு அற்புதமான பட்டு ஒன்றை ஜுப்பாவாக, அதுவும் மெல்லிய பட்டை சுந்தர நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அவங்க பார்வை அப்படி உயர்த்துறாங்க. அந்த பார்வையில் ரசூல் விளங்கிட்டு அவங்க அந்த மக்களை திருப்பின விதத்தை பாருங்க. லமனாதிலு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, லமனாதிலு மினல் ஜன்னா, சொர்க்கத்தில் ஒரு கைத்துண்டு லி சாது இப்னு முஆத், சாது இப்னு முஆத் அவர்களுக்கு அஹ்ஸன மின் ஹாதா, சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் ஒரு கைக்குட்டை கொடுப்பான், கர்ச்சிப்பு கொடுப்பான், சாது இப்னு முஆதுக்கு கொடுப்பான். அந்த கர்ச்சிப்பு இருக்கிறதே இந்த பட்டை விட 10,000 மடங்கு அழகானதும் அருமையானதும் என்று என் பெருமான் சொல்லும் செய்தி இன்றைக்கு பதிவாச்சு. நான் ரொம்ப வியந்து போனேன். இந்த சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பட்டு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். ஏன் சாது இப்னு முஆத்? இந்த அன்சாரிகளின் மொத்த உலகத்தையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த மாமனிதர் சாது இப்னு முஆத். சாது இப்னு முஆத் அன்சாரி கபூலாக்களில் அவுசு கூட்டத்தின் மகத்தான தலைவர். சாது சொன்னால் அந்த கூட்டம் கட்டுப்படும். அவர் எங்க இருக்கிறார்? சொர்க்கம். அவருக்கு அல்லாஹ் ஒரு கைக்குட்டை கொடுப்பான், கர்ச்சிப்பு கொடுப்பான். இந்த பட்டை விட 10,000 மடங்கு சிறப்பான அழகான. அதில் குறிப்பாக சாதுன் மா ரொம்ப பட்டை ரசிப்பாங்களாம். சாதுன் மா ரொம்ப ரசிப்பாங்க பட்டு. அவங்களுக்கு பட்டின் மீது ஒரு பிரியம் எப்போதும் இருக்கும். அதனால சர்க்காரை ஆலம் அவங்க பிரியப்படுறாங்கல்ல, அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் கொடுப்பான். அவங்களுக்கு கொடுக்குற 1000 பட்டில் ஒன்று கர்ச்சிப்பு வைங்களேன், அந்த கர்ச்சிப்பு இதை விட 10 மடங்கு. மதீனாவுடைய இஸ்லாத்தினுடைய வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவதற்கு சர்க்காரை ஆலம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவின் இளைஞரை தான் அனுப்பி வைத்தார்கள். ஒரு பணக்கார வீட்டில் பிறந்தவரை, பாரம்பரிய பணக்காரரை, முஸ்அப் இப்னு உமைரை ரலியல்லாஹு அன்ஹு, மதீனா
மதீனாவில் வந்த முஸ்அப் இப்னு உமைர் சாத் இப்னு முஆதை சந்தித்து சொன்னார், அல்லாஹ்வின் தூதரால் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறேன். மாமனிதர், உலகத்தை மிகப்பெரிய இறைவனின் நெருக்கத்தோடு ஆக்கி வைத்த மனிதர் என்று சொன்னபோது கொஞ்சம் நின்றார், கேட்டார், காது கொடுத்தார், ரசித்தார், ஒப்புக்கொண்டார், கலிமாவை சொன்னார். சையதுனா சாத் இப்னு முஆத் சொன்னபோது அவர் சொன்னார், கொஞ்சம் நில்லுங்கள், என் சமூகத்தை கூட்டுங்கள். பனில் அஷ்ஹல் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள். பனில் அஷ்ஹல் மதீனாவில் பிரபலியமான குடும்பம். எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க என்றார். அவ்வளவு பேரும் கூடணும், ஆண் பெண் கூடணும், சிறுவர் பெரியவர் கூடணும். முஸ்அப் இப்னு உமைர் அசந்து போய்விட்டார். வீடு வீடா தனிநபரா சந்தித்து பெருமானார் இஸ்லாத்தை கொண்டு சொல்ல அனுப்பியிருக்கிறார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவில் இருக்கிறாங்க, ஹிஜ்ரத் ஆகல. பெரிய மைதானம், பனில் அஷ்ஹல் ஒன்னு சேர்க்கப்பட்டாங்க. ஒன்னு சேர்த்த போது சாத் இப்னு முஆத் நிக்கிறாங்க. அவ்வளவு பேருக்கு மகிழ்ச்சி. அவங்க தலைவரை பார்த்துட்டாலே சந்தோஷமாயிடுவாங்க. ஒரே வார்த்தை தான் பேசினாங்க, இன்ன கலாமி அலைக்கும் மின் ரிஜாலிக்கும் வ நிசாஇக்கும் ஹராமுன் அலை ஹத்தா தூமினு பில்லாஹி வ ரசூலிஹி. மிகப்பெரிய ஹதீஸ். எங்கள் ஆண்கள், எங்கள் பெண்கள், நான் பிறந்த என் கூட்டத்திலே இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள், பெரியவர் சிறியவர், இளைஞர் முதியவர் எல்லோருக்கும் உங்களோடு இனி இந்த சாத் இப்னு முஆத் வாய் திறந்து பேசுவது ஹராம். ஒருத்தரோடும் நான் பேச மாட்டேன் எதுவரையிலும் ஹத்தா துமினு பில்லாஹி வ ரசூலிஹி. நான் இப்போது ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டேன். முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வை ஏற்றிருக்கிறேன், அல்லாஹ்வை நம்பி இருக்கிறேன். இந்த ஈமான் உங்களுக்குள் வர வேண்டும். வரவில்லையா நான் பேசுவது ஹராம். அட ஒரு 10 நிமிஷம் தாமதிக்கல. சில பேர் ஒரு நாள் டைம் எடுத்தாங்கன்னு எழுதுறாங்க, 10 நிமிஷம் தாமதிக்கல. அத்தனை பேரும் சொன்னாங்க ஆமன்னா பில்லாஹி வ ரசூலி. ஒரே நாளில் பல்லாயிரம் மக்களை அல்லாஹுவோடு ரசூலோடு எந்த கனவை கண்டார்களோ காரூணிய சீலர், அந்த ஒளிமயமான மதீனாவை வார்த்தெடுக்கிற இடத்தில் சாத் இப்னு முஆத் இருக்கிறார். இப்ப சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என் சாத் இப்னு முஆதுக்கு ஒரு கர்ச்சிப்பை அல்லாஹ் கொடுப்பான், அது இதை விட உயர்ந்த பட்டு, அழகான பட்டு. சாது எவ்வளவு பெரிய இடத்துல இருந்தாங்க. சாத் இப்னு முஆத் வஃபாத் ஆயிட்டாங்க, நபியினுடைய ஹயாத்திலே மௌத்தாகிறாங்க. மௌத்தாகிற போது அவங்க உம்மா கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு அழுதுட்டாங்க. சாத் உம்முஹுன்னு வருது. ரொம்ப தாங்க முடியல. ஏன்னா ரொம்ப நல்ல பாசக்கார தாய். அல்லாஹ் தாய்மார்கள் அப்படி ஆக செய்வானாக. பிள்ளைங்க மேல பாசமா இருக்கணும். ஒன்றை மறந்துடாதீங்க, உங்கள் மீது பாசம் காட்டும் பிள்ளைகளாக அவர்களை வளருங்கள். பிள்ளைகள் மீது நீங்கள் பாசம் வைப்பது தவறல்ல, உங்கள் மீது அவர்கள் பாசம் வைக்கும் இடத்தில் அவர்களை கற்றுக் கொடுத்து வளருங்கள். நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது அவர்கள் ஜாலியாக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் கண்ணீர் சிந்தும் போது கண்டுகொள்ளாத பிள்ளைகள் இன்றைக்கு வளருகிறார்கள். அவர்கள் கஷ்டப்பட்டால் நீங்கள் தாங்குவதில்லை. உங்கள் இதயத்தில் 1000 துடிப்புகள் இருக்கிறது பாசத்தால். அந்த துடிப்பை அவர்களுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்து வளர்க்கவில்லை என்பது வருத்தத்துக்குரியது. தாயின் அருமையை சொல்லி வளருங்கள், தந்தையின் கண்ணியத்தை சொல்லி வளருங்கள். நாளை நீங்கள் கண்ணீர் வடித்தால் உங்கள் பிள்ளைகள் கையேந்த வேண்டும் அல்லாட்ட, என் தந்தை கண்ணீர் வடிக்க தாங்க இயலவில்லை, என் தாய் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று உங்க பிள்ளை துடிக்கணுமா இல்லையா? கண்டுகிடவே இல்லை பிள்ளைங்க. ஏன்? நீங்கள் பாசம் காட்டினீர்கள். பாசம் உங்கள் மீது காட்டுவதற்கு கற்றுக் கொடுக்கல. அது நம்ம செய்த தப்பு. நேரம் நிறைவாகும் கட்டம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்பதால் நான் அல்லாமா மார்க்கத்தின் ஆற்றல் மிக்க அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமியை இங்கே பேசணும். நான் அதான் சொன்ன உடனே சொன்னேன், புகாரி ஷரீஃபுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டா வெளியிலே வர முடியாது. முதல்ல இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி பேசிடுவோமே நினச்சேன். முதல்ல இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பேசிடுவோம். ஏன்னா அவங்க கடல், ஹாரூனியர், ஆற்றல் மிக்கவர். அவர்கள் கால் வைக்காத ஃபன்னுகள் இல்லை. மந்திக்கு ஃபன்ல கால் வைக்கிறார், ஃபல்சஃபாவில் கால் வைக்கிறார். அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி தஃப்சீர் உள்ளே, ஹதீஸுக்குள்ளே, ஃபிக்ஹுக்குள்ளே, ஹிசாபுகளுக்குள்ளே, இன்னொரு பக்கம் ஃபராயித் பாகப்பிரிவினை சட்டம். அவங்க நுழைந்த இடத்துல யாரும் நுழையல. நஹ்விலே, அரபு இலக்கணத்திலே, மஆனியிலே, அரபி இலக்கியத்திலே, அரபியினுடைய தஸர்ருஃபாத்துகள், சர்ஃபுகளிலே வார்த்தை வடிவம் எப்படி அமைக்கணும். அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ஒரு மாண்பான மனிதர், கல்வியின் சேகரம், பெட்டகம்.
எங்கோ மிஸ்ரில் பிறந்தவர்கள் 909 பிறக்கிறார்கள். ஹிஜ்ரி 909 பிறக்கிறார்கள். மிஸ்ர் தேசத்திலே இமாம் ஷாஃபி வாழ்ந்த ஊர். மாமனிதர்கள் எல்லாம் அந்த மண்ணை மணமாக்கிய பகுதி மிஸ்ர். அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கல்வி உலகத்திலே சிறக்கிறார்கள். முதல்ல அவங்களுக்கு கல்வியே வராது. ஒரு ஷேக்கிட்ட போய் 5 வருஷம் ஹிதுமத் செய்தாங்க. 5 வருஷம் கழிச்சு ஷேக்கு சொன்னாங்களாம், ஹிதுமத்துக்கு நீ சரியான ஆளு தான், கல்விக்கு சரியான ஆள் இல்லைன்னாங்களாம். அந்த ஷேக்கு, ஹிதுமத்துக்கு நீ சரியான ஆளு தான்பா, கல்விக்கு நீ சரியான ஆள் இல்லைன்னாங்களாம் இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அதுக்கு தான் வெளியில போயிட்டாங்க. வெளியில போனாங்க, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் உட்கார வச்சா ஒரு கிணத்துக்கு பக்கத்தில் போய் தண்ணி அரைக்கிறத பார்த்துட்டு சுப்ஹானல்லாஹ், அதில் 1000 பாடம், அந்த பாடத்தை பார்த்துட்டு என்னாலையும் முடியும்னு வந்து உட்கார்ந்து படித்தாங்க. நினைவாற்றல் அல்லாஹ் கொடுத்தானா கொஞ்சம் நெஞ்ச நினைவாற்றல் அல்ல, திருக்குர்ஆனை சின்ன வயசுல மனப்பாடமாக்கி முடிக்கிறாங்க. இப்னு ஹஜருல் ஹைத்தமியினுடைய வாழ்க்கையும் பாடமும் இந்த சமூகத்தின் அடுத்த தலைமுறைகளை உருவாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பெண்களுக்கு சொல்கிறேன், அதை வாழ்க்கை பாடமாக நடத்துங்கள். சின்ன வயசுல குர்ஆன் ஓதுறாங்க, நினைவாற்றல் அல்லாஹ் கொடுத்தான். காலையில சுபுவுக்கு பின்னால குர்ஆன் எடுத்து சூரத்து மரியம் ஆரம்பிச்சாங்க. காலையில 10 மணிக்கு சூரத்து மரியம மனப்பாடம் செய்து முடிச்சாங்க. சில பேர் ஒரு நாள், சில பேர் அரை நாள், சில பேர் கால் 4 மணி நேரத்தில் சூரத்து மரியம் பிஸ்மி சொல்லி துவக்கி 4 மணி நேரத்தில் 4 மணி நேரத்தில் சூரத்து மரியம் மனப்பாடம் செய்துட்டாங்க. குவிந்து கொடுத்தான் அல்லாஹ் நினைவாற்றலை. அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை. ஹதீஸ் உலகத்தில் கொடிகட்டி பறக்கிறார். அவர் ஒரு முஹத்திஸ் என்று அறியப்படுகிறார். ஹதீஸின் ஆய்வாளராக கருதப்பட்டார். ஒரு ஃபகீஹ், மார்க்க சட்ட மேதை. குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் இருந்து சட்டத்தை தொகுத்த இடம் அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமிக்கு உண்டு. முஅர்ரிக், வரலாற்றுக்களை ஆசான். அவர் தொகுத்த வரலாறுக்கு யாரும் கருத்து சொல்ல மாட்டாங்க, அப்படியே ஒப்புக்கொள்வாங்க. எத்தனை வரலாற்றை, உத்தம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை பற்றி அவர் எழுதிய வரலாறு இன்றைக்கும் லட்சோபலட்ச இதயங்களில் குடியிருக்கிறது அரபுலகத்தில். இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அல்லாமா இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபாவை பற்றி அவர் தனி சரித்திரம் எழுதினார். இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி யாரை குறித்து எழுதுகிறார்? இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபாவை பற்றி. யாரை பற்றி எல்லாம் அவங்க வரலாறு எழுதுனாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய தொகுப்பு. அதை மட்டுமே பேசுறதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும். என்ன இல்மு அல்லாஹ் கொடுத்தான், எதுல போனாலும் ஹூப் முழுசா போயிடுவாங்க, மீட்டு எடுக்கணும். அவர்களுக்கு கிடைத்த மாணவ கண்மணிகளிலே ஹதீஸின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் அல்லாமா முல்லா அலி காரி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமியின் மாணவராக அறிவுலகம் போற்றுகின்ற மாமனிதர் முல்லா அலி காரி. மிஷ்காத் ஷரீஃபுக்கு சரகு எழுதியவர், மிர்காத் எழுதியவர். இங்கே பாடம் படிக்கிறார். இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இடத்துல மிஸ்ரில தான் பிறந்தார்கள். எங்கெல்லாமோ போனாங்க. அவங்களுக்கு பேரை பாருங்க, பின்னால இப்னு ஹஜ்ருல் ஹைத்தமி மக்கி என்று இருக்கும். மக்காவை சார்ந்தவர், மக்காவை சார்ந்தவர். அவர் ஹஜ்ஜி செய்கிறார் ஒரு முறை, மீண்டும் ஒரு முறை குடும்பத்தோடு, மீண்டும் ஒரு முறை ஹஜ்ஜிக்கு வந்தபோது முடிவெடுத்தார், இனி நான் மக்காவில் இருப்பேன். மக்காவில் யார்? 20 வயதுக்கு முன்பே அவர் முஃப்தி. மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குவதில் நாடு தேர்ந்தெடுத்தது அவங்கள. மிகப்பெரிய முஃப்தி, மார்க்க ஃபத்வா வழங்குவாங்க. வயசு 20 ஆகல. அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி தீர்ப்பு வழங்குவதில் ஆற்றல் மிக்க மாமனிதர். அவங்க முன்னால மண்டியிட்டு படித்த மாணவர்கள் உலகத்தின் நட்சத்திரங்களாக பிற்காலத்தில் திகழ்ந்தவர்கள். அவங்க முன்னால மண்டியிட்டு படித்த பல லட்சம் வரலாறு குறிக்கிறார். மக்காவில் கிட்டத்தட்ட 33 ஆண்டுகள் பேராசிரிய பெருந்தகையாக அவர் பணியாற்றுகிறார். அவர் ஜாருல்லா என்ற இடத்தை பெறுகிறார். காபாவின் அருகாமையில் வாழ்ந்தார் என்ற பெயருக்கு சொந்தமாகிறார். 33 ஆண்டுகள் மக்காவிலே அவர் ஆசானாக, கல்வியின் நட்சத்திரமாக, மிகப்பெரிய மனிதர்களை, குர்ஆனின் ஆற்றல் மிக்க விளக்க உரையாளராக, ஹதீஸினுடைய மிகப்பெரிய செய்திகளை சமூக இதயத்தில் பதித்த இடம். இதுக்கெல்லாம் மேலா
நான் ஒரு விஷயத்தில் அவங்கள போய் பார்க்குறேன். இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி தஃப்சீரில் ஈடுபடுறாங்க, நஹ்வுல ஈடுபடுறாங்க, ஃபிக்ஹ்ல ஈடுபடுறாங்க, மந்திக்ல ஈடுபடுறாங்க, இல்முல் கலாமில் ஈடுபடுறாங்க. இல்முல் கலாம் அது ஒரு தனி கலை. அதில் பல பேர் சரிக்கும் போயிருக்கிறாங்க. அதில் போய் வெற்றி பெறுகிறார். நான் போய் பார்த்தேன், அவங்க ஈடுபட்ட இடங்களில் தஸவ்வுஃபில் ஈடுபடுகிறார். இவ்வளவு கல்வியில் கொடிகட்டி பறந்த அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி தஸவ்வுஃப் என்ற ஞானக்கலையில், ஆன்மா பரிசுத்தத்தை உண்டாக்கும் கலையில், தஸ்கியாவை கொடுக்கிற கலையில், ஆயிரம் இதயங்களை அல்லாஹ்வோடு இணைத்து வைக்கிற அந்த பாதையில் அவர் கொடிகொட்டி பறக்கிறார் அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி. ஒரு மார்க்க ஞானி என்பதை தாண்டி ஒரு சூஃபியாகவும் வாழத் தெரிந்தார். அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் தௌபீக் செய்வானாக. சில பேர் சில துறைக்கு போயிட்டா அடுத்த துறையில் கொண்டு நிப்பாட்ட முடியாது. ஒரு மாபெரிய சூஃபியாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் வணக்கம் சார்ந்து, நபியின் அன்பு சார்ந்து, குர்ஆனின் தொடர்பு சார்ந்து நான் பார்க்க போன போது அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமி எத்தனை ஆயிரம் குர்ஆனை ஓதி முடித்தார்கள் என்று எழுத முடியவில்லை என்கிறார்கள். அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் தௌபீக் செய்வானாக. நான் நம்ம பிள்ளைங்க அடிக்கடி பார்ப்பேன், நம்ம கால்பட்டின பிள்ளைங்களை, நம்ம ஊர் பிள்ளைகளை, ஆஃபீஸுகள் நிறைய இருப்பாங்க. தம்பி குர்ஆன் ஓதுறியாமா, எவ்வளோ ஓதுறேன்னு கேட்கறது. ஓதிட்டு இருக்கிறேன், எவ்வளோ ஓதுறப்பான்னு கேட்டால் யாருமே பதில் சொல்ல முடியலை. தினம் எத்தனை ஜுஸு சொல்ல முடியலை. ஏன்னா அவர் பயப்படுறார், நம்ம ஏதாவது கூட குறைய சொல்லிடக்கூடாதுண்டு. ஒரு பிள்ளை சொன்னார், நான் ஒரு ஜுஸு ஓதுறேன்ட்டு. ஒரு ஹாஃபிலுக்கு அழகு இல்லமான்னு. ஒரு ஹாஃபில் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மன்சில் ஓத வேண்டாமா? ஒரு 7 ஜுஸு, அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி ஒரு 3 ஜுஸாச்சு ஓத வேண்டாமா? 10 நாளில் குர்ஆன் முடிக்கணுமா இல்லையா? நமக்கு குர்ஆனை தூக்க கூட வேலை இல்லை, நடமாடிக்கொண்டே ஓதலாம், பயணங்களிலே ஓதலாம், பைக்கு ஓட்டிட்டு காரை ஓட்டிட்டு ஓதிட்டு போகலாம். அது நம்ம வீட்டு பெண்கள் ஹாஃபிலாக்களாக இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு லேசானது. சராசரி 10 ஜுஸு டெய்லி முடிக்கலாம். எத்தனை குர்ஆனை முடிக்கிற நசீபு நமக்கு இருக்கிறது. நான் 1000 மேடைகளில் சொன்ன செய்தி, மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் அருமையான அஹ்ல பைத்தில் பிறந்த நபீசத்துல் மிஸ்ரியா, மானசீக நெருக்கம் மாணவியோடு கொண்டிருந்த பெண்மணி, இன்னொரு பக்கம் பலமுறை அன்னலாரை கனவில் கண்ட பெண்மணி, அதை தாண்டி ரசூலின் ரவுதால போய் நின்று மாணவியோடு பேசுவார்கள். நபீசத்துல் மிஸ்ரியா அவங்க ஜியாரத்துக்கு போற நசீப் அல்லாஹ் கொடுத்தான். அம்மாவுடைய ஜியாரத்தில் மிகப்பெரிய இன்பம் கிடைத்தது. அதையெல்லாம் இங்கே நான் பரிமாறுகிற அவகாசம் எனக்கு இல்லை. அம்மாவை அடக்கம் செய்யணுங்கிற ஒரு முடிவு வந்த போது அம்மா வஃபாத் ஆயிட்டாங்க. அம்மாவுடைய கடைசி நேரம் குர்ஆன் ஓதிட்டே இருப்பாங்க. சூரத்துல் அன்ஆம் ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க. சூரத்துல் அன்ஆம் ஓதிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஆயத்துகள் அப்படியே சொர்க்கத்தை பற்றி வரக்கூடிய வசனம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தொண்டையில் ஒரு கணப்பு வருது. உடனே குடும்பத்துக்காரங்க ஓடி போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. கொஞ்சம் குடிங்கிறாங்க. தொண்டை வறந்துருக்கு, நான் வறண்டு போயிருக்குது. அம்மா கையை காட்டினா கேட்கல, தொண்டையில் கொடுக்க போனாங்க. இந்த நாளைக்கு நான் காத்திருந்த நாள், இன்று என் ரப்பை சந்திக்கும் நாள். உங்களுக்கு தெரியாது, என் ரப்பை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் இன்றைக்கு நோன்பாளியாக இருக்கிறேன். எங்கள் நபீசாவின் பாரம்பரியத்தில் வந்த எங்கள் பெண்களை நான் கேட்கிறேன். மாணவியின் அருமையான அஹ்ல பைத்தில் பிறந்த நபீசத்துல் மிஸ்ரியா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்மாதிரி. அம்மா ரூஹு பிரியுது, அது நீண்ட விரிந்த வரலாறு. நான் 2 நிமிடத்தில் முடிக்க வேண்டும். அம்மாவின் ரூஹு பிரிந்தது. பிரிந்த போது எங்க அடக்கம் செய்யணும்னு மசூரா நடக்குது. மிஸ்ர் தேசத்திற்கே, மிஸ்ர் தேசத்தின் அரசாங்கத்திலேயே இடம் பெற்றாங்க அம்மா. அரசர் அம்மா அறிவுரைக்காக காத்து நிற்பார். அந்த காலம் எங்க அடக்கம் செய்யணும் மசூரா நடந்த போது முடிவாகுது, அங்க செய்வோம் இங்க செய்வோம். மிஸ்ருடைய மஸ்ஜித் ஜாமியாவில் அடிமை பெண் ஓடி வந்தாங்களாம், கூப்பிட்டாங்க. உலமாக்களை மட்டும் கூப்பிட்டுங்க வாங்க, மஸ்வரா செய்கிறது ஹைரு தான், ஆனால் அம்மா எங்கே அடக்கம் செய்யணும்னு எங்கிட்ட வசியத்து செய்துட்டாங்க. சொல்லுமா அது எங்கம்மா? கூப்பிட்டு கொண்டு அம்மா தினமும் தங்கக்கூடிய அறைக்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது, இங்கே அடக்கம் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து அந்த கட்டில் அப்படி தூக்கினா கீழே கபரு தோண்டப்பட்டிருக்கு. இது அம்மா தனக்காக தோண்டி வைத்த கபரு. இதற்குள் ஒவ்வொரு நாளும் நின்று தஹஜ்ஜத் தொழுவார்கள்.
இதற்குள் ஒவ்வொரு நாளும் நின்று தஹஜ்ஜத் தொழுவார்கள். இதற்குள்ளே என்னை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று வசியத்து செய்திருக்கிறார்கள். அப்படி கருத்து அபிப்பிராயம் வந்தால் சொல்லிவிடுங்கள், இங்கே நின்று நான் 6000 குர்ஆனை ஓதி முடித்தேன். 6000 குர்ஆன் ஷரீஃபை நான் ஓதின இடம். யாராவது இல்ல வேற இடத்துக்கு கொண்டு போக நினைக்கலாம் இல்லையா? இங்கே நூறு இருக்கிறது. 6000 குர்ஆன் ஓதப்பட்ட நூர், அந்த பேரொளி. இதற்குள்ளே என்னை அடக்கம் செய்ய வேண்டும். அங்க நின்ன உலமாக்கள் கண்கள் கண்ணீர் குளமாகிறது. உங்களை நான் ஞாபகப்படுத்துவேன், குர்ஆனோடு ஒரு அழகிய உறவு இருக்க வேண்டும், தொடர்பு இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஹாஃபிதுகளுக்கு சொல்வேன், 3 ஜுஸுவுக்கு குறைந்து நீங்கள் ஓதக்கூடாது. தினமும் 3 ஜுஸுக்களையாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக்க வேண்டும். குர்ஆன் மறந்து போனால் மிகப்பெரிய பாவிகளாக கபரில் இருந்து எழுப்பப்படுவார்கள். ஹாஃபிதுகளின் கவனம். இன்றைக்கு ஒரே நாளில் குர்ஆனை முடித்த ஹாஃபிதுகளும் ஒரு காலகட்டத்தில் குர்ஆனின் பல பாகங்கள் அவர்களால் எடுத்து ஓத முடியாத இடத்துக்கு போகிறார்கள். காரணம், அவர்கள் தொடர்ந்து ஓதுவதை நிறுத்தியதால். தாய்மார்களுக்குமாக கடைசியாக அம்மா அங்கே அடக்கம். இன்றைக்கு அடக்கப்பட்ட இடம் அங்கே. அல்லாமா இப்னுல் ஹஜ்ர் அல் ஹைத்தமி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் எத்தனை 1000 குர்ஆனை ஓதினார்கள், முடித்தார்கள், எழுத முடியவில்லை. அப்போ இவ்வளவு பெரிய கல்வியாளராக, ஆன்மீக சிந்தனையாளராக, இறை தொடர்புடையவராக, லட்சோப லட்ச ஆலிம்களை, மாணவர்களை உருவாக்கியவராக வாழ்ந்ததற்கு பின்னாலும் அவர்களின் தனி வாழ்க்கையில் இறை அச்சமும் பேணுதலும் அதையெல்லாம் தாண்டி வணக்கமும் வழிபாடும் இன்னும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை. வணக்க வழிபாடு உங்களுக்குள்ளே போய் இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ட கல்வி இருக்கும், இபாதத்து இருக்காது. நிறைய பெரிய ஆலிமா இருப்பாங்க, பெரிய அல்லாமாவா இருப்பாங்க, ஆனா வாழ்க்கையில பேணுதல் கம்மியா இருக்கும், வணக்கம் கம்மியா இருக்கும், இபாதத்து குறைவா இருக்கும், குர்ஆன் ஓது கம்மியா இருக்கும், தஹஜ்ஜத்தை பல பேர்ட்ட இருக்காது. அல்லாஹ் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாப்பானாக. இமாம் கசாலி சொல்வார், மரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மரம் பழம் தரும் போது, கனி தரும் போது மக்கள் அதை தண்ணி ஊற்றுவார்கள், கண்காணிப்பார்கள், பார்த்து பார்த்து வளர்ப்பார்கள். அது நிழல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே, பழம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே, பயன்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற காரணத்தினால் அதை வளரவிட்டு ரசிப்பார்கள் மக்கள். அந்த மரம் பட்டு போகுமையானால், கனிதர மறுத்து விடுமையானால், இலைகள் உதிர்ந்து காய்ந்து போய் நிற்குமையானால், பட்டுப்போன மரத்தை விட்டு பார்க்க மாட்டார்கள், வெட்டி வீழ்த்துவார்கள். இமாம் கசாலி எழுதுகிற ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்வது பொருத்தம். பழம் தரும்போது, பயன் தரும்போது, நிழல் தரும்போது, காய் தரும்போது அது கண்போல் காத்து கொண்டிருக்கிற மக்கள், தண்ணி வார்த்து ஊத்தி எடுத்து வளர்க்கிற மக்கள், அது பலன் தராமல் போன போது, பட்டு போன போது, காய் தர மறுத்த போது, இலை உதிர்ந்த போது, பட்டுப்போன மரத்தை விட்டு பார்க்காமல் வெட்டி வீழ்த்தி அது வேறு எங்கோ அடுப்புக்கு இரையாகி போகும். அதே போல் உன் கல்வி அது மரத்துக்கு சமம். உன் வணக்கமும் வழிபாடும் இறை நெருக்கமும் பலனளிக்கிற, பயனளிக்கிற நிழலுக்கும் காய்க்கும் கனிக்கும் சமம். நீ காய் கொடுக்கிறவனாக, கனி கொடுப்பவனாக, நிழல் கொடுப்பவனாக இருக்கிற வரையிலும் உன் கல்வியோடு உன்னை விட்டு பார்ப்பான் அல்லாஹ். நீ காய் கொடுக்கவில்லை, கனி கொடுக்கவில்லை, நிழல் கொடுக்கவில்லை, இலை உதிர்ந்து போனாய், கனி இல்லாமல் போனாய், பட்டு போனாய் என்றால் வணக்கமும் இறை நெருக்கமும் இல்லாமல் போனாய், கல்வியாளனாக மாத்திரம் நிற்கிறாயா? அந்த மரத்தை வச்சு பார்க்கிறதுக்கு அல்லாஹ்க்கு ஒரு நோக்கம் இல்லை என்றார் இமாம் கசாலி. கல்வியாளர்களும் வணக்கத்தோடு இருப்பதில் ஆற்றல் மிக்க இடம் அல்லாமா இப்னுல் ஹஜ்ர் அல் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வாழ்க்கை நமக்கு படித்துக் கொடுக்குது. அவர் நிரவில் நின்று வணங்கி பழக்கப்பட்டவர். பகலெல்லாம் பல காலங்களில் நோன்பு நோற்று பழகிறார், சாலிஹீன்களை உருவாக்குகிறார், தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ் இதய தூய்மையை உண்டாக்க பழகுகிறார், திருக்குர்ஆனை அதிகமாக ஓதி மிகப்பெரிய ஆட்சி பெறுகிறார் அல்லாமா இப்னுல் ஹஜ்ர் அல் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. இதற்கெல்லாம் மேலால் அல்லாஹ் கொடுத்த கிஃப்ட், மக்கமா நகரில் அவரது கடைசி மூச்சு பிரியும் போது ஜன்னத்துல் முஅல்லாவில் அடக்கம் பெறுகிறார். ஜன்னத்துல் முஅல்லா மிகப்பெரிய சஹாபிகளும் சாலிஹீன்களும் அடக்கப்பட்ட இடம். மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னரைக்கு வேறு ஜன்னத்துல் முஅல்லா. அங்கே அல்லாமா இப்னுல் ஹஜ்ர் ஹைத்தமி அடக்கம் பட்டார் என்பதல்ல, இன்றைக்கும் அவர் இருக்கும் இடம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நிழல் கொடுக்கிறார். ஒரு மாமனிதரை ரஜபு அவர்களை நினைவு கூறும் நாள். இந்த நாளில் நினைத்து பார்க்கிறோம். பள்ளி பாடமாக, வீட்டு பாடமாக அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ஹைத்தமியை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பாடம் நடத்துங்கள். ஒரு நாளில் சூரத்துல் மரியமை மனப்பாடம் செய்தார் என்றால் அவர் எத்தனை ஆற்றலும் நினைவுக்கும் சொந்தமானவர் என்பதையெல்லாம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை வளர்க்கிற போது கதை சொல்லி வளருங்கள். வலிமாறுகளின் கதைகளை, சாலிஹீங்களின் வரலாறுகளை. 40 முடிக்கிறது, 2 நிமிஷம் தான் சொன்னேன். ஆனாலும் பொறுப்பாளர்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்பட வேண்டும், கடமை இருக்குது. ஒரு சீட்டு மேலே கீழே இருந்து வருதுன்னா 2 விஷயம். ஒன்று போதும் நிறுத்துங்கன்னு அர்த்தம், இல்லை கொஞ்சம் கூட்டுங்கன்னு அர்த்தம். ஆனால் போதும் நிறுத்துங்கன்னு சீட்டு வரல. அது வரைக்கும் உங்களோடு இன்னும் கொஞ்சம் நான் நேரங்களை சரியாகவும் அல்லாஹ் விரும்பும் வழியிலும் ஆக்க வேண்டும். இப்னுல் ஹஜர் ஹைத்தமி நமக்கு ஒரு பாடம் என்பதை இன்றைய பாடத்துக்கு இடையே நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். மீண்டும் புகாரி ஷரீஃபுக்குள்ளே வருவேன். இமாம் புகாரி, நான் தூரமாகவில்லை, பாடத்துக்குள்ளேயே நிற்கிறேன். ஏன்? அல்லாமா இப்னுல் ஹஜர் ஹைத்தமி போன்றவர்கள் ஹதீஸுக்களுக்கு செய்த தியாகம் இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி போன்றவர்களின் அந்த வாழ்க்கை திட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. ரொம்ப ஆயுக்குட்பட்ட ஹதீஸ்ல போய் தான் இப்னு ஹஜர் வேலை செய்வாராம். கொஞ்சம் சந்தேகமான ஹதீஸுக்குள்ள அல்லாமா இப்னு ஹஜர் ரஹ்மத்துல்லாஹி நுழையவே மாட்டாங்களாம். ஹதீஸுக்குள்ளே மீண்டும் வருகிறேன். உத்தம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் அன்பு தோழர்களிலே சாது இப்னு முஆதுக்கு கிடைத்த இடம் மிகப்பெரிய இடம். அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த கர்ச்சிப்பு இந்த பட்டாடை விட ரொம்ப ரொம்ப அழகானது என்று சொல்லிவிட்ட ரசூல் அவரின் வஃபாத்தின் போது உங்களுக்கு நடந்தது தெரியுமா? அரிசி கொஞ்சம் அசைந்தது என்றார்கள். அரிசியே அசைஞ்சிச்சு. ஃபர்ஹம் பிஹி, அவர் வருகிறார் என்று, அவர் ரூஹு வருகிறது என்று என் ரப்பு சந்தோஷப்பட்டான். என் ரப்பின் சந்தோஷத்தில் அரிசி அசைந்தது. நான் அடிக்கடி யோசிச்சு பார்ப்பேன், அரிசியே அசைஞ்சிச்சு. அரிசியில் ஒரு வகையான கிளுகிழுப்பு ஏற்பட்டுச்சே. இன்னைக்கு பாடத்துக்குள்ளே போன போது ஃபர்ஹம் பிஹின்னு எழுதினார். ரசூலே சொன்னாங்க அப்படி ஒரு ஹதீஸ், என் சாது வருகிறார், அவர் ரூஹு என்ன சந்திக்க வருது? சாதின் ரூஹை, சாதை சந்திப்பதை அல்லாஹ் சந்தோஷப்பட்டான். அந்த சந்தோஷத்தால், அல்லாவின் சந்தோஷத்தில் அர்ஷும் கொஞ்சம் தன்னுடைய கிளுகிழுப்பில் அசைந்து காட்டியது என்கிறார்கள் அண்ணல் எம்பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவங்க உம்மா ரொம்ப பிரியமான உம்மா. பல்ல மேலே புள்ள மௌத்தா போன ஒன்று வஃபாத்தான ஒன்று 5 ஹிஜ்ரி 5 வஃபாத் ஆகிறாங்க. ஹிஜ்ரி 5 அது ஒரு துவா கேட்டுட்டு தான் வஃபாத்தானாங்க. கந்தக்கில் ஒரு காயம், கந்தக்கில் ஏற்பட்ட காயம். அவங்கள நலம் விசாரிக்கணும்னு மஸ்ஜிது நபவியிலே பெருமானார் ஒரு டெண்டை போட்டு அங்கே ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்கி அன்னை ரஃபீதா என்ற அருமையான அந்த பெண்மணியை மருத்துவராக தேர்ந்தெடுத்து ஹிதமத்தில் போடுறாங்க. பெண்களை எங்கேயெல்லாம் கொண்டு நிறுத்தலாம் என்பதற்கு உத்தம நபியை லோடு மாடல் முன்மாதிரி. அந்த அம்மா மருத்துவ டாக்டர் ரஃபீதத்துல் அஸ்லமியா. அந்த அம்மா ஒரு பெரிய டாக்டர். அந்த அம்மா வச்சு தான் மருத்துவம் நடக்குது. பின்னால முஸ்தஷ்வா ரஃபீதா மருத்துவமனை என்று சபு மசாஜித் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹந்தகு பகுதியில் ஒரு பள்ளிவாசல் இருப்பதை போல் அம்மா பேர்ல மருத்துவமனை. சாது இப்னு முஆதுனுடைய ஹிதமத்தில் அம்மா இருக்கிறாங்க. சோமில்லாம போனாங்க அடிபட்டதுனால. அப்ப அவங்க கேட்ட துவா இமாம் புகாரி எழுதுவார், யா அல்லாஹ், நான் போர் செய்வதில் எனக்கு பெரிய ஆசையெல்லாம் இல்லை, ஒரே ஒரு ஆசை இருக்குது. ஒன் ஹபீப், எங்கள் உயிருக்கு மேலே இருக்கிற முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நாட்டை விட்டு வெளியாக்கி பொய்ப்படுத்தி காயப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தினாங்கள குறைஷிகள், அவங்களை எதிர்த்து நான் போர் செய்யணும், ஹயாத் வரைக்கும் போர் செய்யணும். அந்த போர் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கந்தக்கோட. இனி ஒரு முறை இருக்குமையானால் நான் கேட்கிற என் ஹயாத்தை மிச்சமாக வை. அந்த ஆட்களை எதிர்த்து நான் போர் செய்தே ஆக வேண்டும். ஏன், என் வாழ்க்கையில் நான் தேடிய சொத்துக்களை விட, என்னை பெற்ற தாயை விட, தந்தையை விட, என் மீது அன்பு பொழிந்த என் மனைவியை விட, நான் பெற்றெடுத்த என் தங்க மக்களை விட, என் இதய துடிப்பிலும் இரத்த ஓட்டத்திலும் நான் சுமப்பது முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் நசீபாக்குவானாக. ரசூல் மீது வச்சிக்கிற அன்புங்கிறது சொற்களின் சொந்தமான அன்பாக இருக்கக்கூடாது. அது இதய துடிப்புள்ள அன்பாக இருக்க வேண்டும்.
எனக்கு எல்லாத்தையும் விட மேலும் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அவங்களை எதிர்த்து போர் செய்த கூட்டம் இனி ஒரு முறை போர் செய்கிறதாக இருந்தா என் ஹயாத்தை நீ மிச்சமா வச்சு அவங்களை எதிர்த்து நான் போர் செய்யணும். அப்படி இல்லை, முடிஞ்சு விட்டது என்றால் இப்போ எனக்கு நீ மௌத்த நசீபாக்கு, மௌத்த கேட்கல, இப்போ காயப்பட்டு இருக்கிறேன். அந்த கூட்டத்தை எதிர்த்த போரில் இந்த காயம் வெடித்தால், இந்த காயத்துக்குள்ளேயே காரணமாக்கி எனக்கு மௌத்தை கொடுத்தால் நான் ஷஹீதாகுவேன் ரப்பே என்று கேட்டார். அதுவும் என் ஷஹாதத்தும் உன் நபியை எதிர்த்தவர்களை நான் எதிர்த்து நின்று ஷஹீதானேன் என்ற பெயர் கிடைக்கணும். அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ் ரூஹு அந்த காயத்தில் வெடிச்சு ரூஹு பிரியுது. இதெல்லாம் அவங்க வரலாற்றுக்குள்ள போனால் ரொம்ப சுவையான செய்திகள். அவங்க உம்மாவால் தாங்க முடியாமல் சத்தம் போட்டு அழுதுட்டாங்க. அப்போ சொன்னாங்க ரசூல், அம்மா நீ கவலைப்படாமல் இருக்கிறியா, கோவப்படாமல் இருக்கிறாயா, கண்ணீர் வடிக்காமல் இருக்கிறாயா, நான் ஒரு சுப செய்தி சொல்வேன். நாங்கள் அம்மா நீ கோவப்படாமல் இருக்கணும், கவலைப்படாமல் இருக்கணும், சத்தம் போடாமல் இருக்கணும், கண்ணீர் வடிக்காமல் இருக்கணும், நான் ஒரு சுப செய்தி சொல்கிறேன். இவ்வளத்தையும் சொல்ற எம்பெருமான் சாதுபனு மாதை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க ரூஹு பிரிஞ்சிருக்குது. அப்படியே அவங்கள பக்கத்தில் போய் பார்த்த புமான் நபி எழுந்திருக்கிறார்கள். அவங்க கண்களில் கண்ணீர் வடிக்கிறது. பாசத்தோழர், உயிர்காத்த தோழர், பல்லாயிரம் இதயங்களை அன்னலாரோடு நிஸ்பத் இணைத்து வைத்த தோழர், அன்னலாரோடு இணைத்து வைத்த தோழர், தன் மொத்த சமூகத்தையும் மாநபியை முத்தமிட வைத்த தோழர். கண்கலங்க நாங்க காரூணிய சீலர். அம்மாட்ட சொன்னாங்க, நீ கண்கலங்காமல் இருப்பாயா, கவலைப்படாமல் இருப்பாயா, நீ நிம்மதியாக இருப்பாயா? நான் சோபனம் சொல்லுகிறேன். இன்ன அவ்வல் மன் லஹிகல்லாஹு இலை முஆஸாத் இப்னு முஆத். அல்லாஹ் ஒருவரை பார்த்து சிரித்து மகிழ்ந்தான். அவன் யாரை பார்த்து சிரித்து மகிழ்கிறானோ அதில் முதல் மனிதர் என் அன்பு தோழர் உங்கள் மகன் சாத் இப்னு முஆத். அல்லாஹ் சிரித்தான். அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் தௌஃபீக் செய்யட்டும். நம்முடைய செயலை பார்த்து அல்லாஹ் சிரிக்கும் இடத்தில் நம்மை ஆக்கி வைப்பானாக. அவ்வளவு மன்லஹிகல்லாஹு இலை. அதை விட பெரிய பெருமை வேற ஒன்றும் வேண்டான்னு எழுதுறாங்க ஹதீஸின் ஆய்வாளர்கள், வரலாற்றின் பெருமக்கள். அல்லாஹ் ஒருத்தரை சிரிச்சு வரவேற்கிறான்னு சொன்னா எந்த இடத்தை தொட்டுட்டார்? அவங்க அம்மா வாய் அடைச்சிட்டாங்க, அளவே இல்லை, மௌனமாயிட்டாங்க. அதோட மாத்திரம் அல்ல, அந்த அம்மா 1000 முறை அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னாங்களாம். என் மகன் என்ன பெரிய தவம் செய்தாரோ என்றார்களாம். ஒரு தாய்க்கு அதை விட மகிழ்ச்சி என்ன இருக்கிறது? ஹதீஸின் அடுத்த பகுதியில் வந்து தரப்பட்ட நேரத்தில் நான் முடிப்பேன். இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா இன்று வாசிக்கப்பட்ட ஹதீஸுக்கு இடையே சொர்க்கத்துக்கு 8 வாசல் இருக்கிறது என்று ஒரு பாடத்துக்குள்ள வர்றாங்க. சொர்க்கத்துக்கு 8 வாசல் இருக்கிறது. அதுல ஒரு வாசல் இருக்குது. அந்த வாசலுக்கு வந்து ரொம்ப ரம்யமான பேரு, ரையான் என்று பேர். அந்த வாசலுக்கு பேர் ரையான். ரையான்னாலே சொல்றதுக்கு அழகா இருக்குது. அதை பார்க்கறதுக்கு தோரம் கட்டியிருப்பான் அந்த வாசல்ல. அல்லாஹ் மலர் தூவப்பட்டிருக்கும். பார்த்தவங்க பூரா உள்ள போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஒரு வாசலை அல்லாஹ்வுடைய நபி வர்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த வாசல் அப்படி இருக்கும். வாசல்னா நீங்க என்ன இந்த அளவுக்கு நினைச்சுக்கிடாதீங்க. அந்த வாசல்ல ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேர் உள்ள போற வாசல். ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேர் உள்ள போகலாம். அந்த வாசலுக்கு பேர் ரையான். ரொம்ப அழகு, மனம். எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு வாசல் இருக்கும், அதுக்குள்ள போகணும். இந்த வாசலை பார்த்துட்டு இதுல போகணும் ஆசைப்படுவாங்க. அதற்குள்ளே யாரும் உள்ள வர்றதுக்கு அனுமதி இல்லை என்று சொன்ன எம்பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த ஹதீஸ் இன்னைக்கு பாடத்தில் நான் பார்த்துட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனேன். பொருத்தம் சமூகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய நேரம், சொல்ல வேண்டிய தருணம். லா யதுகுலுஹா இல்லா ஸாயிமூன். அந்த வாசலுக்குள்ளே நுழையும் அனுமதி ஒரே ஒரு சாராருக்கு மாத்திரம். யார் அந்த சாரார்? அவர்கள்தான் தன் வாழ்க்கையில் நோன்பை இன்பத்தோடு நோற்று முடித்தவர்கள் என்றார்கள். யார் நோன்பு வைக்கிறார்களோ நோன்பாளிகளுக்கு மாத்திரம் அந்த வாசல். அந்த வாசலில் வேறு யாரும் நுழைய முடியாது, அனுமதி இல்லை. நோன்பாளிகள் அந்த வாசலிலே மகிழ வேண்டும், மணக்க வேண்டும். உள்ள வரும்போது அந்த நறுமணம் அவர்களை மிகப்பெரிய இன்பத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அவனுக்காக நம்ம வாழ்கிற போது அதுக்கு பகரம் கொடுக்காம அல்லாஹ் எந்த வேலையும் வாங்குறது இல்லை. கூலி கொடுக்காம வேலை வாங்குறது அல்லாஹ்வுடைய பழக்கம் இல்லை. நம்ம கூட பல பேர் வேலை வாங்கிட்டு கூலி கொடுக்காம வந்துடுறோம். சின்ன வேலை வாங்கினாலும் கூலி கொடுப்பான். இன்னல்லதீன ஆமனு வாமிலு ஸாலிஹாத் கானத்துலகும் ஜன்னாத்துல் ஃபிர்தௌஸ் நுஸுலா. ஈமானும் நல்ல அமலும் உங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குதாப்பா, உனக்கு சொர்க்கத்தை தங்குமிடமா தருவேன், அதுவும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை தருவேன்னா. அதான் மிகப்பெரிய விஷயம். என்ன பெரிய விஷயம்? அல்லாஹ்ட்ட ஒரு பழக்கம், கூலி கொடுப்பான். கூலிங்கிறது எப்படி கொடுப்பான்னா இருக்கிறதுலேயே குவாலிட்டியானதை கூலியாக கொடுப்பான்.
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ்ட்ட போய் சொர்க்கத்தை கேட்காதீங்க. என்ன கேட்கணும்? சொர்க்கத்தை கேட்டா சொர்க்கத்தில் உயர்ந்ததை கேளுங்கள். ஆயிலல் ஜன்னா, உயர்வான சொர்க்கம். என்ன சொர்க்கம்? வஸ்அலுல்லாஹல் ஃபிர்தௌஸ், அல்லாஹ் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை கொடுன்னு கேளுங்க. அதுதான் ஆயிலல் ஜன்னா, சொர்க்கத்தில் எல்லாம் உயர்வானது. உயர்வான சொர்க்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னாங்க. அல்லாஹ் இங்க சொல்றான், ஈமானுக்கு பின்னால நல்ல அமல் செய்துட்டே வா. யாருக்கு உதவி செய்யணும், யாருக்கு கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு கஷ்டத்தை நீக்கணும், நோன்பு வைக்கணும், இபாதத்தை செய்யணும். நீ நல்ல அமல் செய்வாயா, உனக்கு ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸே கூலி. அல்லாஹ்வை பொறுத்த வரையில நம்ம தகுதிக்கு வேலை வாங்குவான், அவன் தகுதிக்கு கூலி கொடுப்பான். வேலை அவன் தகுதிக்கு வாங்குறது இல்லை, நம்ம தகுதிக்கு. நம்ம விலகின அவனுக்கு தெரியும், நம்ம விலகினத்துக்கு தக்க நம்மகிட்ட வேலை வாங்குவான். இவ்வளோ வேலை நீ செய்தா போதுமாண்டு. கூலி நம்ம தகுதிக்கு கொடுக்கறதில்ல, அவன் தகுதிக்கு. அவன் தகுதிக்கு கூலி கொடுத்தால் அந்த கூலியை அள்ளுவதற்கு கூட நமக்கு எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு. நோன்பாளிகளுக்கு அந்த சொர்க்கம். எனவே நான் சொல்வேன், இங்கே ரமதான் வருமா, நமது பகலில் வீடுகளில் நெருப்பு எரியக்கூடாது, சமையல் இருக்கக்கூடாது. என் பிள்ளைகளை நோன்பாளியாக நான் மாற்ற வேண்டும். பெண்கள் நோன்பாளியாக, ஆண்கள் நோன்பாளியாக, முடியாதவர்களும் நோன்பு நோற்பதில் உங்கள் ஆரோக்கியம் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொன்னான். வாந்தசுமு கைருல் லக்கும், நீங்கள் நோன்பு நோற்பீர்களா, அது உங்களுக்கு சிறப்பானது. ஒரு சின்ன தலைவலி நோன்பு விட்டுறது, வயிற்று வலி நோன்பு விட்டுறது, கொஞ்சம் அலுப்பா இருந்துச்சு நோன்பு விட்டுறது, கொஞ்சம் தூங்கிட்டோம் அப்படியே நோன்பு விட்டுறது, கொஞ்சம் பிரயாணம் போனோம் நோன்பு விட்டுறது. 2 பேருக்கு விட அனுமதி கொடுத்தாங்க. யார் பயணத்தில் இருக்கிறாங்களோ நீண்ட பயணம் நோன்பு விடலாம், யாருக்கு சோம் இல்லையோ நோன்பு விடலாம். ஆனால் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் இத்தத்து மின் ஐயாமின் உஹர், வேறு சில நாட்கள் அதை பிடிச்சுக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னா, அதுக்கு பின்னால சொல்லுவோம் வாந்தசுமு கைருல் லக்கும், நீங்க நோன்பு வைக்கிறது சிறந்தது. அதுக்கு நிறைய விளக்கத்துக்கு சில பேர் உன்னால நோன்பு பிடிக்க முடியலங்கிற ஒரு நிலையிலும் பிடிச்சா நல்லா இருக்கும் நினைச்சா பிடிச்சிரு, ஏன்னா அது உனக்கு நல்லது. நோயை குணப்படுத்துகிற சக்தி நோன்புக்கும் உண்டு. நோயை குணப்படுத்தும் சக்தி நோன்புக்கும் இருக்கிறது. அதனால நான் நோன்பை விட்டும் தூரமாகி விடக்கூடாது. நாளை மறுமையில் மஹ்ஷரில் சில பிள்ளைகள் கண் குளிர்ச்சியாக இருப்பார்கள், நட்சத்திரங்களை போல் துலங்குவார்கள். எல்லாம் தண்ணீர் என்று தாகத்துக்கு தடுமாறும் போது அந்த பிள்ளைங்க கேத்தலை கொண்டு வந்து சில பேர்களை மாத்திரம் கண்டெடுத்து தண்ணீர் கொடுப்பார்கள். 2 வகை மனிதர்கள் என்று எம்பெருமானின் ஹதீஸின் பல பாகங்களில் ஒன்று. நீங்க அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து இவரு கொடுக்க மாட்டார், எப்பா எனக்கும் தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் கொடுன்னு கேட்டபோது, இல்லைங்க நாங்க நோன்பாளிகளுக்கு மாத்திரம் அன்னைக்கு தாகத்தில் கடுமையான வெயில் காலத்தில் தாகமா இருந்தாங்களே அவங்களுக்கு மஹ்ஷர்ல தாகமா இருக்க கூடாதுன்னு அல்லாஹ் தண்ணி கொடுக்க சொன்னான். இங்க தாகமா இருந்தோம், அங்க தாகம் இல்லை. இன்னும் சில கண் சிமிட்டுகிற அழகு குழந்தைகள் அங்க தண்ணியை கொண்டு ஓடி ஓடி போவாங்க. எல்லாரும் எனக்கு எனக்குன்னு கேட்பாங்க. இல்ல இல்ல, அப்ப நீங்க யாருப்பா? நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல மௌத்தாகி போனோம், பாசம் நிறைந்த உம்மா வாப்பா விட்டுட்டு வந்துட்டோம், எங்களை இழந்து பரிதவித்து போனார்களே அந்த தாய் தந்தையர்களுக்கு நாங்க தண்ணீர் கொடுக்கணும்னு அல்லாட்ட கேட்டோம், அனுமதி கொடுத்துருக்கோம். நாங்க யாரை தேடுறோம்? எங்க வாப்பாவை தேடுறோம், எங்க உம்மாவை தேடுறோம். அந்த பிள்ளைங்களை, உங்க பிள்ளைங்க யாரு இருந்தா நீங்க கூப்பிட்டு உங்களுக்கு தண்ணி தருவாங்க. இல்லையப்பா எங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல யாரும் மௌத்தா போகலையே, நாங்க சின்ன வயசுல மௌத்தானோம் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைகள் தன் தாயை தேடி தண்ணீர் கொடுப்பார், தந்தையை தேடி தண்ணீர் கொடுப்பார் என்று சொன்ன எம்பெருமான் அதை தாண்டி சொர்க்க வாசலில் ஒரு கூட்டம் அழுது கொண்டிருப்பார்கள். அல்லாஹ் சொல்லுவான், யாரு குழந்தைகள் உள்ள வர சொல்லுங்க. போய் சொல்வார் மலக்கு, நாங்க வரமாட்டோம். ஹத்தா யதுகுல் அபாவுனா உம்மஹாத்துனா, எங்க அத்தா அம்மா உள்ள வராம, எங்க வாப்பா அம்மா உள்ள வராம நாங்க வரமாட்டோம். அல்லாஹ் சொல்லுவான், அவங்க வாப்பா அம்மா மாஸ்டர் வேலையை முடிச்சுட்டு வருவாங்க. இந்த பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, அப்பா அது வரைக்கும் நாங்க நிக்கிறோம். அல்லாஹ் சொல்லுவான், அந்த பிள்ளைகளை கூட்டு போங்க, மாஸ்டர்ல போங்க, அவங்க அத்தா அம்மாவை கையை பிடிச்சு கூட்டு வந்துருங்க, அவங்க கேள்வி கணக்கெல்லாம் பின்னால பாத்துக்கலாம், இந்த பிள்ளைகளோடு அவர்களை சொர்க்கம் அனுப்புங்கள். 2 வயதில் மரணித்த பிள்ளைகள், 1 வயதில் மரணித்த பிள்ளைகள், கருவிலேயே மரணித்த பிள்ளைகள், பிறக்கும் போது மௌத்தா போன பிள்ளைகள், பருவமடைவதற்கு முந்தி 6-7 வயதில் மரணித்த பிள்ளைகள், அதை இழந்த தாய் படும் வேதனை, தந்தை படும் அவலம், துடிப்பு, அதற்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிற பகரம், அவன் தகுதிக்கு கொடுக்கிற பகரம். என்ன பகரம்? மஹ்ஷரில் கூட அவர்களை கையை பிடித்து இழுத்து சொர்க்கத்துக்குள் அவர்கள் பிள்ளைகளோடு நுழைப்பான் என்றார்கள் உத்தம நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எனவே நோன்பாளிகள் பாக்கியமானவர்கள். அது சொர்க்கத்தில் ரய்யான் என்ற சோனபதியில் நீங்களும் நானும் தங்க வேண்டும். அதற்கு நாம் தகுதியாகுவதற்கு இந்த சபை உதவியாக இருக்கும் என்று ஓதப்பட்ட ஹதீஸும் அதற்கு வகை செய்கிறது. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுப்பானாக. இன்று நாவில் அவன் எதை பேச வைத்தானோ அனைத்தையும் பின்பற்றி வாழச் செய்வானாக. ஹயாத்து வரையிலும் நம்மை பொருந்திக் கொள்வானாக.
விடும் மூச்சும் எழும் பேச்சும் அவன் சிந்தனையாக்குவானாக. ஓடும் ரத்தம் அவன் அன்பு கலந்து ஓட வைப்பானாக. நாம் பெற்ற பிள்ளைகளை கண்குளிர்ச்சியாக்கி வைப்பானாக. ஹாஃபில்களாக ஹாஃபிலாக்களாக, ஆலிம்களாக ஆலிமாக்களாக ஆக்கி வைப்பானாக. இப்னுல் ஹஜருல் ஹைத்தமி போன்றவர்கள் நமது ஊரிலும் நமது வீட்டிலும் பிறக்கச் செய்வானாக. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண் மக்களும் பெண் மக்களும் வயது வந்து பொருத்தமான மாப்பிள்ளை கிடைக்காமல் இருக்கிற எங்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு, உயர்வான மணாலி கிடைக்காமல் இருக்கிற எங்கள் ஆண் மக்களுக்கு இந்த சபையில் பரக்கத்தும் இமாம்களின் பரக்கத்தும் உத்தம நபியின் துஆ பரக்கத்தால் அல்லாஹ் சாலிகான ஜோடிகளை விரைவாக நசீபாக்குவானாக. புரிய காலத்தில் பொருத்தமான ஜோடிகளை, இதுவரைக்கும் மாப்பிள்ளை கிடைக்காமல் இருக்கிற பெண் குழந்தைகள், இன்னும் பெண்ணமையாமல் இருக்கிற எங்கள் இளைஞர்களுக்கு அல்லாஹ் இன்னும் 2 நாளில் செய்தி கேட்கட்டும், நல்ல இனம் வந்துவிட்டது என்று கேட்க செய்வானாக. கல்யாணத்துக்கு பின்னால கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் சந்தோஷம் இல்லை, சலசலப்பு, மகிழ்ச்சி இல்லை, மங்களம் இல்லை, போராட்டம், அதையெல்லாம் சரியாக்கி எங்கெல்லாம் கணவன் மனைவியர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்களோ, சந்தோஷத்தை காணாக்கி இருக்கிறார்களோ, இந்த சபையின் பரக்கத்தை கொண்டு கேட்கிறோம். அல்லாஹ் அந்த கணவன் மனைவியர்களை இணைத்து வைப்பானாக. சொர்க்கம் வரையிலும் இல்லை, சொர்க்கத்திலும் தொடரச் செய்வானாக. யாருக்கெல்லாம் குழந்தைகள் இல்லையோ, அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. ரப்பே, உன் முடிவு பொருந்திக் கொள்கிறோம். குழந்தையில்லா எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அழகான அருளான ஆண் பெண் குழந்தைகளை நசீபாக்கி தருவாயாக. யாரெல்லாம் கர்ப்பமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சுகமாக மகிழ்ச்சியாக அழகான குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து தாயும் பிள்ளையும் ஹயாத்தும் பாக்கியமும் பெற்று வாழச் செய்வானாக. கருணை உள்ளவனே, நீ ஹயாத்தை கொடுக்கிற வரையிலும் நாங்கள் படுக்கையில் விழுந்து விடாமல் பாதுகாப்பாயா, யாருக்கும் சுமையாகி விடாமல் பாதுகாப்பாயாக. மூட்டு வலிகளால், முட்டு வலிகளால், உறுப்பு வலிகளால், மன வலிகளால், கவலைகளால் கஷ்டப்படுகிற எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்கள் வீட்டார்களுக்கும் நிரந்தரமான சுகத்தை நசீபாக்குவாயாக. ஆஸ்பத்திரி வாழ்க்கையிலிருந்து பாதுகாப்பானாக, அதன் செலவு சிரமங்களிலிருந்து பாதுகாப்பானாக. மூச்சு பிரிகிற வரையிலும் யாருக்கும் சிரமம் கொடுக்காமல் படுத்த படுக்கையாகி விடாமல் பாதுகாப்பானாக. கீழே விழுந்து விடாமல் எலும்பு நொறுங்கி விடாமல் பாதுகாப்பானாக. பிரஷரில் இருந்தும், ஹை பிரஷர், லோ பிரஷர், ஹை சுகர், லோ சுகர், நம்மை பாதிக்கிற நோய் அத்தனையும் ஷிஃபாவாக்குவானாக. கொலஸ்ட்ரால் இருந்து பாதுகாப்பானாக. கேன்சர் போன்ற கொடிய நோயில் இருந்து பாதுகாப்பானாக. நீண்ட நெடிய நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன நிறைவோடு இன்பத்தோடு அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபையும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும், நம்மை ஈன்றெடுத்த தாய் தந்தையர்களுக்கும், நமது மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக. நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி ஹாத்தமுன் நபியின் சர்க்காரை ஆலம் சுந்தர நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டுகளிக்கும் பெரும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக என்ற நல்ல துஆக்களோடு உங்கள் எல்லோருடைய துஆவை ஆதர வைத்து, குறிப்பாக உலமா பெருமக்களின் உயிரோட்டமான துஆவை ஆதர வைத்து என் வார்த்தைகளை தரப்பட்ட நேரத்தில் நிறைவுபடுத்துகிறேன். வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. வான்பூயாலும் வல்லிரையேகன் திருப்பெயர் போற்றி அல்ஹம்துலில்லாஹ் வ ஷுக்ரன் லில்லாஹ். துன்மார்க்கம் போர்க்கி சன்மார்க்கம் தந்த சர்தார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அன்பார்ந்த சலவாத்தும் சலாமும் கூறி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பூமான் நபிகளாரின் புனித மொழிகளாம் அல் ஜாமிஉ ஸஹீஹுல் புகாரி எனும் கிரந்தமதை நாவார ஓதிட நெஞ்சம் நிறைக்கும் மாமன்றம் புனித மஜ்லிசுல் புகாரி ஷரீஃபின் 98ஆம் ஆண்டின் இன்றைய நாள் ஹிஜ்ரி 1446 ரஜபு பிறை 13 14/1/2025 செவ்வாய்க்கிழமை. கல்லுடைந்தாலும் சொல்லுடையாத செம்மல் அல் இமாம் இப்னு ஹஜர் அல் ஹைத்தமி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களின் நினைவு நாள் விசேஷ தினமாகும். இன்று ஓதப்பட்ட நபி மொழிகளுக்கான விளக்க உரையும் மகான் அவர்களின் வாழ்க்கை சரித உரையும்
மேலப்பாளையம் உதுமானியா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் எஸ் ஹைதர் அலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி அவர்களால் தரப்பட்டு தனியோன் அருள் சூழ நனிச்சிறப்போடு நிறைவுறும் நிலையில் உள்ளது இன்றைய மஜ்லிஸ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கருணையுள்ள அல்லாஹ் இம்மஜ்லிஸை கபூல் செய்வானாக. இதில் யார் யார் என்னென்ன நாட்ட தேட்டங்களோடு வந்து கலந்து கொண்டார்களோ, உருவாக்கினார்களோ, நிர்வகித்தார்களோ, செலவழித்தார்களோ, எல்லா வகைகளிலும் ஆதரித்தார்களோ அவர்கள் அனைவரின் ஹலாலான ஹாஜாத்துகளையும் நிறைவேற்றி தந்தருள்வானாக. ஆமீன். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை ரஜப பிறை 14 புதன்கிழமை நாளை ஓதப்படும் நபி மொழிகளுக்கு காயல்பட்டினம் மஹதரா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் எஸ் சயீத் அஹ்மத் அப்துர் ரஹ்மான் தங்கல் பாக்கவி ஃபாதில் நஹ்சனி அவர்களால் விளக்க உரை வழங்கப்பட உள்ளது. பொதுமக்கள் அனைவரும் குறித்த நேரத்தில் மஜ்லிஸுக்கு வருகை தந்து அல்லாஹ்வின் நல்லருளையும் அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நல்லாசியையும் பெற்றேக அன்புடன் அழைக்கிறோம். அடுத்து சில அறிவிப்புகள். துவா நாளுக்கு அடுத்த நாள் நேர்ச்சை விநியோகம். பங்கு ஒன்றுக்கு ரூபாய் 4000 என்றும் அரை பங்கு ரூபாய் 2000 என்றும் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விருப்பமுள்ளோர் நமது மஜ்லிஸின் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்களது பங்குகளை விரிவாக உறுதி செய்து கொள்ள அன்புடன் வேண்டுகிறோம். நமது மஜ்லிஸில் அன்றாடம் நிகழ்த்தப்படும் உரைகள் அனைத்தும் இங்கு வர இயலாத நிலையில் இருக்கும் உள்ளூர் வெளியூர் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் மக்களுக்காக அன்றன்றைக்கே நம் சபையின் யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. மஜ்லிஸுல் புகாரி ஷரீஃப் எனும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உரைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்றைய நமது மஜ்லிஸின் செலவினங்களுக்கு காயல்பட்டினம் சொலுக்க தெரு மர்ஹூம் பிஎன்ஆ சேனா சையீத் அஹ்மது அவர்களது குடும்பத்தார் பொறுப்பேற்றுள்ளார்கள். அவர்களது குடும்பத்தார் அனைவரின் ஹக்கிலும் துவா செய்வதோடு அந்நவர்களது குடும்பத்து மர்ஹூமாக்கள் பெயர் பட்டியல் நம் சபையின் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பகுதிகளில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களது பெயரில் யாசின் ஹத்தம் ஓதி ஈசால் சவாப் செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வல்ல ரஹ்மான் இம்மஜ்லிஸின் பொருட்டினால் நம் அனைவரின் ஹலாலான ஹாஜத்துகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வானாக. ஆமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بالحق والداعي للرشد والهادي إلى الصواب حجته البالغة وبرهانه القوي ودعوته العامة. اللهم فكما شرفتنا بسماع حديثه القويم وهدنا صراطه المستقيم. اللهم إنا قرأناه وسمعناه مقرين بالعجز عن الإحاطة بمعناه. اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظه واجعلنا من جملته وحفاظه. اللهم قرب إلى أفهامنا بعيد معانيه ووفقنا للعمل بمقتضى ما ورد من الأحكام فيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي مؤمنون وبما أخبرنا به من الغيب والوعد والوعيد مصدقون. فثبت اللهم بحرمة ذلك الإيمان والتصديق في قلوبنا واغفر ببركته جميع ذنوبنا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية متصلة منا
إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء المقبولين وجميع المفسرين والمحدثين والأئمة المجتهدين في الدين، ثم إلى حضرات جميع مشايخنا القادرية والچشتية والنقشبندية والسهروردية والسنوسية والشاذلية والرفاعية وغيرهم من أصحاب السلاسل رضوان الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع المؤسسين والواقفين والناصرين والساعين لهذا المجلس الشريف. اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتعظيما وتكريما. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وافتح قلوبنا بفتوحاتهم ونبر قلوبنا بأنوارهم وامددنا بمددهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا بعلومهم وبأسرارهم وببركاتهم في الدارين. ثم إلى أرواح من نويناهم خاصة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واختم لنا بخير وفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين على من ظلمهم وعلمهم وعاداهم يا قوي يا متين، اكف شر الظالمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ومعايشنا وأفئدتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المحشر. اللهم افتح لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير وإنك موت لكل خير يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه.